So today last week or যেখিনি important current affairs আছিলে, so the last week current affairs will be taught today. So these are the important topics. Those are important for prelims as well as mains perspective. ঠিক আছে? First is India Malaysia relations. Recently our Indian Prime Minister visited Malaysia. Are you all aware of this news? Priyanka, শুনিছা? Malaysia গৈছিলে? So যিখিনি important happenings আছিলে, the important happenings are important for writing mains answers. Mains of international relations বুলি এটা topic আছে পাইছা so that you can use this as an examples কি হল ঠিক আছে তাৰ লগতে তাত তোমালোকে prelim specific what are the important things ঠিক আছে for prelims ASEAN আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত ৰিলেচনটো যে আছে so what are the key institutions first is ASEAN Malaysia is a part of ASEAN ঠিক আছে and East Asia Summit. This is also a summit. Yet, কি হয় বেলেগ countries থাকে. These countries meet and discuss different policy matters, security initiatives. সেইবোৰ লগত cooperate কৰা হয়. Third is Indian Ocean Rim Association, IORA বুলি. This is also another institution association য'ত India and Malaysia both are members. ASEANত India member নহয়. India is not a member of ASEAN. So these three associations, these are important for prelims perspective. সুধিব পাৰে member কোনটো country member হয় কোনটো country member নহয় ঠিক আছে এইখিনি বস্তু আমি চাম then illegal mining crisis red hole mining recently news টা পাইছা মেঘালয়ত red hole mining হোৱাৰ কাৰণে প্ৰায় 18 to 20 people were dead so তাত আমি কিছুমান important findings some reports some red hole mining related then justice BP Kotaki committee শুনিছা আগতে বিপি কটকি so তেওঁ কিছুমান ৰেকমেন্ডেশন দিছিলে to ban red hole mining ঠিক আছে red hole mining ৰ ওপৰত if any question comes on red hole mining you can simply blindly you can use this justice BP committee report তাৰ পিছত কি লিখা not a big deal obviously ভাল কিছুমান বস্তু লিখিবা write good points only but that name is important to fetch that 1 or 2 extra marks then project vault this is also important for prelims so I'm giving a brief কি topics আছে ঠিক আছে যদি গম পোৱা what we are going to learn or what we are going to study then বাকি details যদি আমি চাম those will become easy so next is project vault prelims কাৰণে important mainly মই কৈ দিছো কোনটো কিহৰ কাৰণে important তাতে পিছত কনফিউজ নোহোৱা mainly prelims কাৰণে important project vault vault মানে কি এটা আমি কি ভাবো storage হয় না vault so this is also like a storage that critical minerals বোৰ store কৰি থাকিব store হৈ থাকিব ঠিক আছে it is an initiative led by US it's like a stockpile stock কৰি ৰাখিব the critical minerals semiconductors will be stored in a stockpile so that future যদি কিবা uncertainty আহে global uncertainty আহে suppose আমি জানো critical minerals ক'ৰ পৰা আহে mainly China পৰা আহে critical mineral supply comes from China if someday China imposes an export ban on critical minerals then other nations will face threat so to avoid that US is initiating a project named project vault so that all such critical mineral semiconductors can be stored securely in a stockpile as simple as that imagine কৰিলো এটা ৰুমৰ ভিতৰত stock কৰি থৈ দিব ঠিক আছে simple then right to menstrual health under article 21 recently news paisa article 21 ঠিক আছে article 21 কি হয় কোৱাচোন right to life and privacy ভাবাটো আহিছা ৰবা পিন কৰি yes sir right to life and কি privacy প্ৰাইভেচি নহয় একজেক্ট কোৱা যোনটো হেৰিত আছে কনষ্টিটিউচনত মেনশ্যন আছে কোৱা একজেক্ট কোৱা কি লিখা আছে কি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এক্সামত ঠিক আছে একজেক্ট কোৱা যোনটো কনষ্টিটিউচনত মেনশ্যন আছে মই সেইটো সুধিছো dignity নহয়
একদিনে নহয় একজেক্ট কোৱা কোৱা পলিটি পঢ়িছা নহয় হা that is the message but exact কি লিখা আছে গম পোৱা নে no লিবাৰ্টি person আছিলে no person shall be no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law সেইটো সুধিছো মই ঠিক আছে চ' একজেক্ট বস্তুবোৰ জানি ল'বা ঠিক আছে চ' তাৰ আণ্ডাৰত কি কি আছে বেলেগ বেলেগ ৰাইট দিয়া আছে এই আৰ্টিকেল 21 আণ্ডাৰতে বহুত ৰাইট আছে হয়নে ৰাইট টু প্ৰিভেচি আছে হয়নে দেন ৰাইট টু শ্লিপ শুনিছা সেইটো আছে দেন ৰাইট টু ৰোড আণ্ডাৰ হিলি টেৰেন সেইবোৰো আছে লক্ষ্মীকান্তত লেফ্ট চাইডে চাবা এটা ইয়াত ৰাইটবোৰ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে এডিশ্যনেল ৰাইটছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 21 লক্ষ্মীকান্ত পঢ়িছা নহয় লক্ষ্মীকান্তত নাই ৰ'বা মই দেখাই দিলোহেঁতেন মই ঠিক আছে চ' তাত চাবা এটা হোল মানে কমপ্লিট পেজ এটা ডেডিকেট কৰা আছে কি ৰাইট এডিশ্যনেল তাত আছে চ' সেইখিনি চাই ল'বা তাত এটা নতুন এডিশ্যন হ'ল ডেট ইজ ৰাইট টু মেনষ্ট্ৰুৱেল হেল্থ ঠিক আছে চ' অৰিজিনেলি আৰ্টিকেল 21 আছিলে যোনটো মই ক'লো তাৰ আণ্ডাৰতে কোৰ্টৰ জাজমেণ্টৰ মতে বেলেগ বেলেগ কিছুমান ৰাইট ইনক্লুড হৈ গৈ থাকে ঠিক আছে চ' ৰিচেণ্টলি এইটো হ'ল দেন মেইনছত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব প্ৰিলিমছতো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰ্টিকেল 21টো বিকজ আৰ্টিকেল 21 ইজ ইন নিউজ আৰ্টিকেল 21ৰ বিষয়ে যিখিনি ষ্টেটিক ফেক্টছ আছে লক্ষ্মীকান্তৰ পৰা সেইখিনি পঢ়িবা চাফিচিয়েণ্ট ৰাইট টু মেনষ্ট্ৰুৱেল হেল্থৰ বিষয়ে মেইনছতো আহিব পাৰে ত' সেইকাৰণে দিছ টপিক ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন নাছাছ 𝐼RX মিছন প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব মেইনলি ফুল ফৰ্মটো কেতিয়াবা সুধি দিয়ে এক্সামত ফুল ফৰ্মছ আৰ অলছ' আস্কড ইন প্ৰিলিমছ along with that নাছাছ 𝐼RXৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ what is the aim of the NASA's 𝐼RX mission these things are important for prelims perspective মেইনছতো maybe ask ঠিক আছে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় প্ৰিলিমছত highly important and exercise খঞ্জাৰ this is also important for prelims purely prelims ঠিক আছে সুধিব কি পাৰে কোনটো কাণ্ট্ৰিৰ লগত হয় এক্সাৰচাইজ খঞ্জাৰ is held between which countries India and dash simple one liner question may be asked then Dalai Lama wins Grammy have you heard নিউজটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিহৰ কাৰণে পাইছে ফৰ হোৱাট হি won the Grammy that is important ঠিক আছে just the name of the book is important then underground double track line in Siliguri corridor important for means Siliguri corridor underground double track line বনাই আছে জানা শুনিছা ইয়েছ নিউজটো ছাৰ নাই শুনা চ' এইটো শুনিছো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব দেন SFDR টেকনলজি SFDR মানে এটা টাইপ অফ ইঞ্জিন ঠিক আছে য'ত যোনটো কোড ইউজ কৰে ইট ইজ এ টাইপ অফ ইঞ্জিন ইউজ ইন ৰকেটছ সলিড ফুয়েল ডাক্টেড ৰামজেট ঠিক আছে ইঞ্জিন হয় নামটো খাই মানে ভয় খাব নালাগে নামটো চাই কিনে ইজি হয় ঠিক আছে বুজাই দিম মই এইটো প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে নতুন টেকনলজি ইণ্ডিয়া হেজ ডেমনষ্ট্ৰেটেড ছাকচেছফুলি দ্য ইউজ অফ দিছ ইঞ্জিন টেকনলজি Why is it significant? Because this engine can be used in rockets, missiles, and other defense equipments. So that is why this engine is important for exams. ঠিক আছে? So now let's start one by one. First topic is India Malaysia relations, recent facts and strategic significance. The Hindu article. ঠিক আছে? ছাৰ কোৱা ছাৰ এইটো মেইনছৰ ক্লাছ টাইপ নহয় নেকি এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক্লাছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক্লাছ ইয়াত প্ৰিলিমছো আছে মেইনছো আছে মেইনলি তোমাৰ লাষ্ট উইকত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে তো সেইখিনিয়ে অ'কে ছাৰ ঠিক আছে so you know recently talks were held with Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ঠিক আছে this is the photo then context আগতে কৈ দিছো মই ঠিক আছে both countries actively engaged through ASEAN East Asia Summit and Indian Ocean Rim Association ঠিক আছে these are the three important institutions where India and Malaysia cooperate so এতিয়া অকল ইণ্ডিয়া মালয়েছিয়াৰ লগত ASEANটো নিউজত আছে এইখিনি বস্তু যেতিয়া নিউজ হ'ব যেতিয়া সামিট হ'ব ইষ্ট এছিয়া সামিট যেতিয়া হ'ব তেতিয়া তোমালোকে ইউটিউবত পাই যাবা মই পঢ়াই দিম ঠিক আছে দেন ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান ৰিম এছ'চিয়েশ্যন এইটোৰো সামিট তোমাৰ ইয়াৰলি হৈ থাকে চ' যেতিয়া সামিট হ'ব এডিশ্যনেল ফেক্টছ পাই যাবা
For now, just remember the Indian Association Rim, Indian Ocean Rim Association or members কোন কোন হয়? Indian Ocean or coastal যোনবোৰ country আছে, those are members of Indian Ocean Rim Association. These are the members: Iran, Oman, ঠিক আছে, Kenya, Tanzania, Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Australia, ঠিক আছে, গোটেই মেপটো দিয়া আছে। সবটোৰ মনত ৰখা সম্ভৱ নহয়, ইট ইজ নট পচিবল টু বাই হাৰ্ট এভৰিথিং, হয়নে? জাষ্ট এবাৰ প্ৰিলিমছৰ আগত জাষ্ট হেভ আ গ্লিমছ, ঠিক আছে, কোন কোন কাণ্ট্ৰি আছে ক্লিক কৰি যাব, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াত যদি জাৰ্মানী দি দিয়ে, অলপতো আইডিয়া আছে জাৰ্মানী ক'ৰবাত আছে, হয়নে? চ' জাৰ্মানী ইজ নট এ মেম্বাৰ অফ ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিম এছ'চিয়েশ্যন। ইয়াত এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, ফ্ৰান্স ইজ এ মেম্বাৰ অফ ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিম এছ'চিয়েশ্যন। ফ্ৰান্স কিয় কোৱাচোন? ফ্ৰান্সটো আছে ইউৰোপত, ফ্ৰান্সত তোমাৰ ইয়াতে বেছ এটা আছে ইণ্ডিয়ান অ'চেনত, মিলিটাৰী বেছ এটা আছে। তোমাক ক'ব পাৰিবা নেকি ফ্ৰান্সৰ বেছটোৰ নাম কি হয়? ভাবাৰ্ণৱ স্যাৰ অলপ মাথা স্যাৰ মাৰাচোন। স্যাৰ জানিছিলো এইটো ঠিক আছে এতিয়া মিলিটাৰী বেছ হয়, কোৱা। পাহৰি গ'লো shit. ৰিইউনিয়ন নাম শুনিছা? ৰিইউনিয়ন আইলেণ্ড, Yes sir, yes yes. ৰিইউনিয়ন আইলেণ্ড। চ' ৰিইউনিয়ন আইলেণ্ড মেপখন দেখুওৱা নাই, বাট ৰিইউনিয়ন আইলেণ্ড তোমাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চেনত আছে। চ' চিন্স ৰিইউনিয়ন আইলেণ্ড ইজ ইন ইণ্ডিয়ান অ'চেন, চ' ফ্ৰান্স ইজ আ মেম্বাৰ অফ ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিম এছ'চিয়েশ্যন। চ' কুৱেশ্যন কেন বি কমপ্লেক্স বাই গিভিং দ্য মেনশ্যন অফ France, because majority of the students will make mistakes যে France is not a member of Indian Ocean Rim Association, but it is, ঠিক আছে, it is a member of Indian Ocean Rim Association. Then এইটো হৈ গ'ল। Then East Asia, হা, ইণ্ডিয়ান অ'চেনতে আছে। আজি ৱৰ্ল্ড মেপখন খুলিবা, এখন ৱৰ্ল্ড মেপখন, এখন নহয়, পিছফালে ৱৰ্ল্ড মেপ এখন আছে আমাৰ, চ' ৱৰ্ল্ড মেপখন চাবা, চ' ৰিউনিয়ন আইলেণ্ডটো বিচাৰিবা, ইণ্ডিয়ান অ'চেনতে আছে, ঠিক আছে। চ' সেইটো ক'ব আছিলে মোৰ, বাকী যেতিয়া চামিট হৈ থাকিব মই কৈ থাকিম। দেন ইষ্ট এছিয়া চামিট, ইষ্ট এছিয়া চামিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ চামিট ইয়াৰলি হৈ থাকে, ঠিক আছে। চ' যেতিয়া নেক্সট চামিট হ'ব, এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ফৰ নাও ৰিমেম্বাৰ যে ইষ্ট এছিয়া চামিটৰ মেম্বাৰ কোন কোন আছে। ইণ্ডিয়া ইজ এ মেম্বাৰ, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়া ইজ এ মেম্বাৰ অফ ইষ্ট এছিয়া চামিট। সেইকাৰণে এই চামিটৰ যিখিনি মেম্বাৰ্ছ, দিজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে, 5 ষ্টাৰ দি দিয়ে ইয়াত, বিকজ ইষ্ট এছিয়া চামিটৰ ওপৰত আগতে UPSCটো কুৱেশ্যন আহিছে। চ' আছিয়ান মেম্বাৰ্ছ যিখিনি আছে, ব্ৰুনেই, কম্বোডিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, লাওছ, মালয়েছিয়া, ম্যানমাৰ, ফিলিপিনছ, ছিংগাপুৰ, থাইলেণ্ড, ভিয়েটনাম, দিজ আৰ পাৰ্ট অফ আছিয়ান। তাৰ লগতে অষ্ট্ৰেলিয়া, চাইনা, ইণ্ডিয়া, জাপান, নিউজিলেণ্ড, কোৰিয়া, কোৰিয়া মানে চাউথ কোৰিয়া, ঠিক আছে, US এণ্ড ৰাছিয়া। এইটোৰ ওপৰত একবাৰ কুৱেশ্যন আহিছে প্ৰিলিমছত। চ' ইষ্ট এছিয়া চামিটৰ মেম্বাৰ্ছখিনি মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে, ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ। ইয়াত বুজাম কি, নাথিং টু মেক ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, ইয়াত জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ দি নেমছ, ঠিক আছে। দেন আছিয়ান, এছ'চিয়েশ্যন অফ চাউথ ইষ্ট আছিয়ান নেশ্যনছ, আছিয়ানৰ কাণ্ট্ৰিজখিনিও মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ড, মালয়েছিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, ছিংগাপুৰ, কম্বোডিয়া, লাওছ, ব্ৰুনেই, ফিলিপিনছ, ভিয়েটনাম, টোটেল 10 মেম্বাৰ্ছ, টোটেল 10 মেম্বাৰ্ছ। এতিয়া I can help you in giving you tips how to remember these names, ঠিক আছে। You can use mnemonics or ৱৰ্ল্ড মেপখন খুলিবা আজি, এই কাণ্ট্ৰিজখিনি দুবাৰ তিনিবাৰ চাবা, মনত থাকি যাব, ঠিক আছে। ChatGPT ইউজ কৰা চবে? Do you know how to use ChatGPT? Ask ChatGPT, give me a mnemonics how to remember the 10 names of ASEAN nation, ঠিক আছে। Using these tricks you can remember these countries for prelims, ঠিক আছে। So backgroundটো হৈ গ'ল, কনটেক্সটো। Now আমি চাম what are the key areas of cooperation. So mainly trade, investment, digital cooperation, semiconductors, then cooperation in area of counter terrorism, এইবোৰ এৰিয়াজ ওপৰতে cooperation কৰা হৈছে, ঠিক আছে। এইবোৰ বস্তু পইণ্টছ কেনেকৈ ইউজ কৰিবা, ইউ কেন ইউজ such points in মেইনছ আনচাৰ্ছ। যেতিয়া মেইনছৰ এনচাৰ লিখিবা, তাত ইউ কেন ইউজ such points. First is trade and investment. So ডিটেইলছত একো কোৱা নাই, জাষ্ট কৈছে উইল এক্সপাণ্ড আৱাৰ টাইজ ইন ট্ৰেড, ইনভেষ্টমেণ্ট, এডভান্স মেনুফেকচাৰিং, এনাৰ্জি, হেল্থ এণ্ড
food security. Also, they agreed to promote local currency settlement. এতিয়া when we trade with other countries, mainly trade কিহত হয়? ডলাৰত হয়. Trade happens in dollar, right? So these two countries agreed that we will trade in local currency. If India buys something, purchases something, they will use local currency. If Malaysia purchases something, they will also use local currency. For example, Indian rupee or Malaysian ringgit. Ringgit is the currency of Malaysia. So if Malaysia purchases something from India, they will give what? Ringgit. ঠিক আছে? They will not use dollar. So এইটো হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে? Dependency on dollar decreases. Local currency trade will increase. So de-dollarization concept to কেতিয়াবা exam সুধিব পাৰে. ঠিক আছে? De-dollarization কি হয়? Use of such local currency for international trade. ঠিক আছে? Clear? বুজি পাইছা ন অসমীয়া দেখিনে? পাইছা না নাই বুজা? অলপ অলপ কোনটো বুজি পোৱা নাই? So suppose there are two international currency, international countries. So trade, if such international trade happens within two countries, so the trade happens in mainly in dollars. So you purchase something from me and I purchase something from you, suppose with your countries. So I will give you dollar and you will also trade with me in dollar. That is a norm of status quo. ঠিক আছে? So এইটো mainly বেলেগ বেলেগ countries follow হয়. So এইটো হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে? We are increasing our dependency on dollar. So if any uncertainties occur in future, the trade will be hampered. So to reduce that impact, we are initiating trade in local currencies. You give your local currency and I will give you my local currency. And we will reduce our dependency on dollar. And that phenomenon is called de-dollarization. That is use of local currency in international trade. এটা বুজি পাইছা? ঠিক আছে? Then push for early completion of ASEAN-India Trade in Goods Agreement. So a free trade agreement is also under talks between India and ASEAN. So since Malaysia is a member of ASEAN, so if we sustain our cooperation with Malaysia, then this ASEAN and India trade agreement will be completed in a short span of time. Then semiconductors and advanced technology. Recently, India and Malaysia signed a framework pact on semiconductors, aligning with India's goal of becoming a global manufacturing hub. So mainly, ইয়াত কি কৈছে যে India and Malaysia will cooperate on developing semiconductors. So that global manufacturing hub এটা create হয় semiconductors both in India as well as Malaysia, because India to বেলেগ বেলেগ জাগাত semiconductors hub বনাই আছে. অসমত ক'ত বনাইছে? জাগিৰোড. Semiconductor plant is being set up at Jagiroad and also in other parts of the country. So they are collaborating with Malaysia to develop a manufacturing base of semiconductors both in India and Malaysia. Then cooperation in AI, digital technology and high-tech manufacturing. And mainly artificial intelligence, digital technologies such as machine learning, etc. Then high technology manufacturing, food processing, manufacturing, এইবোৰ ওপৰত cooperation কৰিব between these two countries. বুজি পাইছা? ঠিক আছে? These are examples. Directly নুসুধে কি কি areas of cooperation হৈছে. যেতিয়া কিবা এটা countries মাজত relation সোধে mainsত, you can use such examples. The India and Malaysia signed an agreement to use local currencies in trade. Just you can use this content as a passing reference. তাতকে বেছি ইমান use নহয়, ঠিক আছে? এইখিনি use হয়. Then defense and security. Counter-terrorism, intelligence sharing and maritime security ওপৰতো they have committed for cooperation. Because কি হয়, মালয়েছিয়া ফালে কি আছে? মালাক্কান ষ্টেট আছে, য'ৰ পৰা 80% of trade, world trade passes through this Malaccan state. যাৰ কাৰণে কি হয়, China is also dependent on Malaccan state, right? So সেইকাৰণে মালয়েছিয়াৰ লগত collaborate কৰি কেনে maritime security টো strengthen কৰিম বুলি কৈছে, যাতে terrorist movement নহয়.
আৰু ইণ্টেলিজেন্স শ্বেয়াৰিঙৰ ওপৰতো কোঅপাৰেট কৰিম বুলি কৈছে ইণ্টেলিজেন্স শ্বেয়াৰিং মানে বুজি পোৱা ইণ্টেলিজেন্স শ্বেয়াৰিং বুজি পাইছানে ইণ্টেলিজেন্স শ্বেয়াৰিং মানে নাজানা ইণ্টেলিজেন্স শ্বেয়াৰিং মানে ছাপ'জ কিবা টেৰৰিষ্ট এটেক হ'বলৈ গৈ আছে বা ধৰি লোৱা পাইৰেচি গম পোৱা সমুদ্ৰী ডাকু ঠিক আছে চ' পাইৰেচি যেতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে পাইৰেট যেতিয়া এটেক কৰিব গৈ আছে চ' কিছুমান আমাৰ ইণ্টেল থাকে চ' ইণ্টেলবোৰে কি হয় তোমাৰ গম পাই যায় আগতে যে এটেক এনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে চ' তাৰ আগতে একশ্যন লৈ লয় অলপ অলপ বুজি পাইছানে হা CID কাইণ্ড অফ CID হা ইণ্টেলিজেন্স শ্বেয়াৰিং বুজি পাইছা ইণ্টেলিজেন্স শ্বেয়াৰিং দেন India reiterated a firm stand on terrorism. No double standard, no compromises. So India have also reiterated a firm stand on terrorism because India is also fighting for terrorism, state-sponsored terrorism by Pakistan. Pakistan is using what? State-sponsored terrorism. Terrorist activities. Amar yat India solve karne sponsor kore. So since India is fighting terrorism, Malaysia support korise je will also support your initiative regarding counter-terrorist activities. Then diplomatic and people-to-people measures. So India agreed to open a consulate general in Malaysia. So consulate general Malaysia কি হ'ব তাত visa operations, passport activities এইবোৰ তাত কাম তাত স্মুথলি ৰান হ'বৰ কাৰণে মালয়েছিয়াত এটা অফিচ বনাম বুলি কৈছে তো এইখিনি হ'ল কাৰেণ্ট নিউজ এতিয়া সেই কাৰেণ্ট নিউজখিনি ইউজ কেনেকৈ কৰিবা যেতিয়া কিবা কুৱেশ্যন আহে ইণ্ডিয়া মালয়েছিয়া বা ইণ্ডিয়া আছিয়ান ৰিলেশ্যনছত ইফ এনি কুৱেশ্যনছ কামছ such as India ASEAN relations by India Malaysia relations you can use these points or you can use these points as an examples in your main answers so directly kita question nahe je recently India Prime Minister visited Malaysia so what are the key areas of cooperation this type of questions will not be asked in mains they will ask broad questions on India ASEAN relations or maybe India Southeast Asian relations so in that type of questions you can use these points along with that বেলেগ countries লগতো cooperation কি হৈ আছে Thailand Vietnam Cambodia those points also needs to be added okay বুজি পাইছা নিউজটো কেনেকৈ ইউজ কৰিবা কমাই দিব লাগে ফেনখন হৈছে ঠিক আছে কিবা ডাউট আছে নেকি হা ঠিক আছে এইটো টপিক শেষ হ'ল তেতিয়াহ'লে নেক্সট টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নেক্সট টপিকটো ইলিগেল মাইনিং ক্ৰাইচিছ ৰেড হোল মাইনিং ৰেড হোল মাইনিং ক'ত হৈছে ৰিচেণ্টলি মেঘালয়ত 18 people were killed in Meghalaya illegal coal mining tragedy. So, next আকৌ follow up news toll rises to 25 to 9 owners were arrested. বহুত দিন এইটো চলি আছিল ঠিক আছে সেইকাৰণে মই একেলগে কম্বাইন কৰি কেনে কি হ'ব ইয়াৰ কাৰণে মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ব সেইবোৰ ইয়াত কৰাই দিয়া আছে ৰেড হোল মাইনিং কি হয় জানানে ৰেড হোল মাইনিং ছাপ'জ দিছ ইজ আ হিল ত' হৰাইজেণ্টেলি ড্ৰিল কৰি কেনে কল ওলোৱা হয় ইয়াৰ পৰা suppose this is a hill so the horizontal drilling example horizontal drilling হৈ আছে না and the space is very less like a rat entering into that hole so সেইকাৰণে এইটো red hole mining বুলি কয় এইটো বেন কৰা আছে ঠিক আছে this is illegal this is banned বা এনেকুৱা open spaceতো যেতিয়া vertically এনেকে সৰু hole এটা মাইন কৰি কেনে যেতিয়া কলবোৰ ওলাব চেষ্টা কৰে that is also called red hole mining so these activities are banned ঠিক আছে বাট ষ্টিল এইখিনি পাৰচেছ কৰি আছে বিকজ অফ ইলিগেল কোল মাফিয়া আৰু এনেকে ৰেড হোল মাইনিং কৰিলে কি হয় যোনটো কোল পায় সেই কোলটো তোমাৰ কোৱালিটি ভাল হয় সেইকাৰণে কি হ'ল যদিও ইলিগেল হয় টু এক্সট্ৰাক্ট মেজৰিটি অফ প্ৰফিট দিছ কোল মাফিয়াছ এংগেজ ইন চাচ এক্টিভিটিজ এণ্ড তোমালোকে সুধিব পাৰা যে যিখিনি লেবাৰ্ছ থাকে লেবাৰ্ছখিনি এইবোৰ ৰেড হোল মাইনিঙত জানে ইলিগেল হয় লাইফৰ ৰিস্ক আছে চ' হোৱাই ইট ইজ ষ্টিল engage in such occupation কিয় Sir, higher pay. বুজি পোৱা নাই কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা হা বিকজ পে ইজ মোৰ around 1000 to 1500 rupees per day পায়
আৰু যদি সিহঁতে এগ্ৰিকালচাৰত এইটো কাম কৰিলেহেঁতেন, খেতি কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া সেইটো পইচা নাপায়। If they were engaged in agriculture, they would not have earned such money per day. So it is like a profit for coal mafias also, for laborers also, knowing they are risking their life. Then let's see what are the important provisions for exams. Into context, ঠিক আছে, 18 laborers were killed. Then red hole mining. So red hole mining কি হয়? It is a illegal mining involves extraction without valid licenses, environmental clearance, or in defiance of court orders. So Meghalaya recently hillslides এইটো পাইছে. And despite a 2014 ban by NGT, upheld by Supreme Court of India, high demand for low as coal sustains the practice. So is into red hole mining, and vertically is into drill kore, ekdom horu space rakhi kene, that mining was banned by National Green Tribunal in 2014. And that ban was upheld by Supreme Court of India. But it persists because of low as coal. Low as coal মানে as content বহুত কম থাকে. As content is minimum in such coals. So that is why profit is more in such coal derived from red hole mining. So this activity still persists because of ban by Supreme Court of India. ঠিক আছে, গম পালা কিয় এই এক্টিভিটিটো বেন কৰাৰ পিছতো চলি থাকে? বিকজ অফ ল' এছ কল. ল' এছ কলত এছ মানে যিমান এছ কণ্টেণ্ট বেছি থাকিব সিমানে কলৰ কোৱালিটিটো বেয়া হৈ যাব. চ' ইফ এছ কণ্টেণ্ট ইজ লেছ, কলৰ দামটো সিমান বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে. ঠিক আছে, এছ মতলব এটা ইম্পিউৰিটি ধৰি লোৱা. ঠিক আছে, ইম্পিউৰিটিছ মানে বুজি পোৱা চবে? ঠিক আছে, তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ নেকি তোমাৰ আজি? কি নাম তোমাৰ? আচ্ছা, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ন আজি? ঠিক আছে. দেন কি ট্ৰেণ্ডছ? এই ট্ৰেণ্ডছখিনি এণ্ড ডেটাখিনি ক'ত ইউজ কৰিবা? মেইনছত যদি এনচাৰ লিখিবলৈ আহে ৰেড হল মাইনিঙৰ ওপৰত, এই ডেটাখিনি লিখিবা. These data are helpful in writing mains answers because this will fetch you at least 2 to 3 extra marks in writing red hole mining answers, because everybody will write generic answers. If you write similar data from government reports, you will get extra edge over others. Then recurring incidents. 3 major mishaps in East Jayantia Hills within 2 months of December to January 2026. Then almost 6 million tons of coal reportedly extracted annually through illegal means. ঠিক আছে, এই ডেটাখিনি ইউজ কৰিবা. Then RTI data shows 87% of satellite alerts ignored by states like Meghalaya, Jharkhand, Chhattisgarh. So RTI কৰাৰ পিছত গম পাইছে যে satellite থ্ৰুদি গম পাওঁ ন, using satellite we know ক'ত ক'ত red hole mining হৈ আছে. So 87% areas এনেকুৱা পাইছে য'ত red hole mining still চলি আছে. But states like Meghalaya, Jharkhand, Chhattisgarh, they have ignored such instances. MSS মানে ইয়াত দিয়া আছে. মাইনিং সাৰ্ভিলেঞ্চ চিষ্টেম. ঠিক আছে, ইনিচিয়েটিভ হয় এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ, মানে ছেটেলাইট থ্ৰু দি কেনে সাৰ্ভিলেঞ্চ কৰি থাকে, ছেটেলাইট সাৰ্ভিলেঞ্চ. ঠিক আছে. দেন at-risk laborers, migrants from Assam and Nepal earn 1500 to 2000 per day to work in unmapped, unsafe tunnels. এইটো জানা? ঠিক আছে, এইটো অলৰেডি ক'লো মই. Then persistent violations. Almost 30,000 illegal red holes estimated in Meghalaya years after the ban. So 2014, there was a ban on illegal red hole mining, but still 30,000 red hole mining were discovered after the ban. So এই ডেটাখিনি ক'ত ইউজ কৰিবা? মেইনছৰ আনচাৰ লিখোঁতে ইউজ কৰিবা. ঠিক আছে. দেন ইমপ্লিকেশ্যনছ. ইমপ্লিকেশ্যনছত এক্সাম্পল দিয়া আছে. আচ্ছা, ইমপ্লিকেশ্যন নোচোৱাকৈ কোৱাচোন কি কি হ'ব পাৰে? What are the implications of red hole mining? Let's discuss. Effect on health. ঠিক আছে, নিজে কোৱাচোন, কোৱা চব এটা এটা পইণ্ট কোৱা. ঠিক আছে, লেবাৰ্ছ লাইফ. তুমি কোৱা মেঘনা. এক্সপ্ল'ৰেশ্যন, এনভাইৰমেণ্টেল ডেমেজ. তুমি কোৱা. এনি ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ red hole mining? Give a point. ভাৱৰ নাম আৰু গৌৰৱে কোৱা আৰু এটা পইণ্ট. red hole mining-ৰ ইমপ্লিকেশ্যন. নিহাৰে কোৱা.
সিন্ডিকেট বিজনেছ মানে তুমি ক'ব পাৰা ইয়াৰ পৰা ক্ৰাইমো হ'ব পাৰে, হয়নে? কেতিয়াবা লেবাৰ মৰি গ'লেও কি হয়, সেইটো বস্তু বডিটো নিদিয়ে, ঠিক আছে, যাতে কেছ চেছ যাতে নহয়, ঠিক আছে। environmental hazards, হা, পলিউশ্যন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, environmental hazards. এনভাইৰমেণ্টেল হেজাৰ্ডছ, ঠিক আছে। আৰু ভাবৰ নামে কোৱা এটা পইণ্ট। গোটেইকেইটা পইণ্ট কৰি দিলা, Sir, ঠিক আছে, basic right to life and dignity, which is ঠিক enshrined in the আছে, এগেইনষ্ট Constitution. ৰাইট টু লাইফ এণ্ড ডিগনিটি, ঠিক আছে, সেইটো এটা পইণ্ট হ'ব পাৰে। চ' মেইনলি যদি এক্সামত আহে ৰাইট হ'ল মাইনিঙৰ কুৱেশ্যন, ইফ এনি চাচ টপিক্স কামছ ইন কুৱেশ্যনছ ইন মেইনছ, চ' মেইনলি ইট উইল বি আস্কড হোৱাট আৰ দ্য ইমপ্লিকেশ্যনছ এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য ষ্টেপছ টেকেন বাই দি গভৰ্ণমেণ্ট টু বেন ৰাইট হ'ল মাইনিং. So mainly these two dimensions will only be asked in exams. So implications, kola sobe kola, implications you have all said. Then initiatives kini moi di mat, ঠিক আছে? So implications kini at jikhini tomale kola hikhini bostu আছে. Human cost. Frequent collapse and gas exploration due to no ventilation or supports. So এনেকে যেতিয়া mining কৰিব, ventilation support ইমান নাপায়, there will be less ventilation support, জাগান কি হয়, they will not be able to breathe and survive in the red hole mines. Then environmental damage, acid mine drainage contaminants rivers, example Kopili river turned acidic, destroying aquatic life. So কেতিয়াবা কি হয়, mine বোৰৰ পৰা acid release হৈ যায়, and sometimes acid comes from the mines, and this acid therefore can be contaminating for the nearby rivers. So ইয়াৰ পৰা যোনটো এচিড ওলাই নিয়াৰবাই ৰিভাৰ্ছত যাই কেনে পৰিব পাৰে, সেইটো হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, ৰিভাৰ্ছখিনিও পলিউটেড হৈ যাব, ৰিভাৰ্ছখিনি যেতিয়া পলিউটেড হৈ যাব, একুৱেটিক লাইফখিনিও ডেষ্ট্ৰয় হৈ যাব, ফিছখিনি থাকে ন, মাছ থাকে, চ' দিজ অল বি ডেষ্ট্ৰয়ড. দেন ৰেভিনিউ লছ, চ' ৰয়েলটিজ এণ্ড টেক্সেছ উইল বি ইভেডেড. চ' চিন্স দিছ ইজ এন ইলিগেল এক্টিভিটি, চ' তাত কোল মাইনিঙত কি হয়, টেক্স দিব নালাগে গভৰ্ণমেণ্টক, ইলিগেল হ'লে টেক্স দিব, ঠিক আছে. So since it is illegal, so the tax will not be provided to the government and government will face revenue loss. For example, 2025 CAG Comptroller and Auditor General flagged 784 crore losses from illegal mining in UP. Example to you can directly use because বেলেগ কোনো কোৱা নাই, CAG কৈ আছে, CAG কোনো Comptroller and Auditor General. So 784 crore rupees were lost due to red hole mining. Then organized crime, coal syndicate finance wider criminal activities. Organized crime ho pare. For example, activist Agnes Harsing attacked for exposing illegal coal transport in 2025. So if someone tries to expose such illegal red hole mines, the coal mafias will either kidnap them or kill them. Then ecological instability. So এনেকে যে red hole mining হৈ থাকে, this land will be unstable, so it can degrade, হয়নে? So সেইটো কথা কৈছে, land subsidence and deforestation in fragile zone, this land may subside and this will be a threat to the ecological stability of the region. ইয়াৰো এটা example দিয়া আছে, ঝাৰিয়া in Jharkhand saw house collapses due to illegal scavenging in 2025. So এনেকুৱা মাইনিং হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, গোটেই পাহাৰখনে subside কৰি গৈছে, সেইকাৰণে কি হৈছে, ওচৰত মানুহৰ ঘৰবোৰ ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে. So these are all the implications of red hole mining. Example দিয়া আছে, ধুনীয়াকৈ এইখিনি ইউজ কৰিব পাৰা. Then government initiatives কি কি আছে, মাইনিং সাৰ্ভিলেন্স চিষ্টেম, যোনটো জানাই ক'লো অলৰেডি, মাইনিং সাৰ্ভিলেন্স চিষ্টেমত কি হয়, চেটেলাইট দি কেনে সাৰ্ভিলেন্স কৰা হয় ক'ত ক'ত red hole mining হৈ আছে. So the areas those are under red hole mining will be monitored using satellite through mining surveillance system. Then draft Mines and Minerals Regulation Amendment Bill. This is a bill. This is not yet passed. So এই বিলত কি provision আনিছে, harsher penalties for illegal mining. So আগতে যদি 10,000 rupees fine আছিলে, এতিয়া it will be increased to 10 lakh rupees. Example দিছো এতিয়া, exact হানাৰ provision টো. Then Justice Kotaki Committee. Oversight on restoration and illegal coal transport in the Northeast. Justice Kotaki Committee কি recommendation দিছে, যে coal mining হোৱাৰ পিছত
কোলটো ক'ৰ পৰা আহিছে, ক'ৰ পৰা অহা নাই, red hole mining হৈ আছে নে নাই, those parameters need to be effectively monitored. Then ex gratia relief. So if any labor loses life, 2 lakh will be provided from PM National Relief Fund and plus 3 lakh from state for families. ঠিক আছে, these are the initiative taken by the government. Then way forward কি লিখিব পাৰা, কেতিয়াবা সাজেশনো দিব লাগে না মেইনছত, হয়নে? So way forward কি দিব লাগে, satellite to action rule. So satellite alert দিয়াৰ লগে লগে within 48 hours ৰ ভিতৰত পুলিচে যাতে এক্সন লয়, তেনেকুৱাতে প্ৰভিজন আনিব লাগে। বুজি পাইছা এইটো পইণ্ট? Then scientific mining transition. Safety compliant method as per court guidance. So Justice BP committee কিছুমান recommendation দিছিলে যেতিয়া mining হ'ব লাগে, so when mining happens there are certain safety norms that needs to be compliant. So যিখিনি compliance নহয় তাৰ কাৰণে কি হয়, কেতিয়াবা mine collapse হৈ যায় বা laborers have to lose their lives. So কি কৈছে, scientific mining হ'ব লাগে। Scientific mining কি হ'ব, pollution কিমান কি হৈ আছে চাব লাগিব, ঠিক আছে, নিয়াৰবাই পলিউশ্যন হৈ আছে নে নাই, এচিড ওলাই আছে নে নাই, তাৰ পৰা ভিতৰত অক্সিজেন আছে নে নাই, ভেন্টিলেশ্যন ছাপোৰ্ট আছে নে নাই। So these all the parameters need to be checked before such mining. Then alternative livelihoods. Scale bioeconomy and tourism to cut coal dependence. So mainly কি কৈছে ইয়াত, যিখিনি coal dependent area, for example মেঘালয়, UP, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, এই এৰিয়াবোৰত কি হৈছে অল্টাৰনেটিভ লাইভলিহুড আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগে। অল্টাৰনেটিভ লাইভলিহুড কি হ'ব পাৰে, আইদাৰ এগ্ৰিকালচাৰ নহ'লে কি হ'ব পাৰে আৰু টুৰিজম। তো সেইবোৰ টুৰিজম বা এগ্ৰিকালচাৰ যদি এক্টিভিটি আমি ষ্ট্ৰং কৰোঁ, চ' লেবাৰাৰ্ছ উইল নট হেভ টু ডিপেণ্ড অন কোল মাইনিং। ঠিক আছে, টুৰিজম হ'লে কি হ'ব, তেওঁলোকৰ লোকেল ইকনমিটো ভাল হ'ব। ত' হেন লোকেল ইকনমি উইল বুম, দেন দে উইল হেভ মাছ হায়াৰ ইনকাম এণ্ড দে উইল নট হেভ টু ডিপেণ্ড অন ইলিগেল red hole mining activities. Then tech enable transport. So যোনবোৰ ট্ৰাকছত কোলবোৰ ট্ৰান্সপৰ্ট হয়, so this trucks needs to be monitored using GPS বা IoT, মানে গম পোৱা নে, ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ। ঠিক আছে, এটা টেকনলজি এটা হয় য'ত ট্ৰাকছবোৰ ক'ত গৈ আছে, দ্য মুভমেণ্ট অফ দি ট্ৰাকছ are monitored by police. So if any illegal activity is detected, police can take direct action. Then special environment codes are also important to deter mafias. So এতিয়া যদি illegal mining activity কিবা detect হয় and the case goes in court, so it is a long process and laborers have to wait for longer duration for justice. So suggestion কি দিব পাৰা, we can set up special environmental courts বা fast track courts. এনেকুৱা যদি illegal mining যদি court case চলি যায়, so fast track court হলে কি হ'ব, লগালগ কেছটো ডিসপোজ হৈ যাব। ঠিক আছে, তাৰিখ পে তাৰিখ হৈ নাথাকে। ঠিক আছে, হৈ গ'ল এইটো red hole mining. Then project vault. Project vault, ঠিক আছে, US for creating critical minerals trading block with its allies. So project vault এটা এনাউন্স কৰিছে। এইটো কি হয়, ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ। প্ৰজেক্ট ভল্ট মনত পোৱাৰ লগে লগে এই ইমেজটো মনত পৰিব লাগিব। ঠিক আছে, প্ৰজেক্ট ভল্ট। ভল্ট মানে কি হয়, ভল্টত আমি কি থওঁ, গ'ল্ড চল্ড থওঁ, হয়নে, ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবোৰ থওঁ। ত' প্ৰজেক্ট ভল্টত এনেকুৱা এটা ধৰি লওক প্ৰজেক্ট য'ত ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ, ছেমি কণ্ডাক্টাৰ্ছ সেইবোৰ ষ্টক কৰি থৈ দিব USA, so that global uncertainties যদি কিবা আহে, will not have to depend on China anymore. Because US কি হয়, মেইনলি ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ এইবোৰ ক'ৰ পৰা আনে, চাইনাৰ পৰা আনে। চাইনা যদি কোনোবা দিনা বেন লগাই দিয়ে, USতো দিগদাৰ হৈ যাব। So US is creating this project. একদম চিম্পল চেন্সত বুজি ল'ব গ'লে এনেকুৱা ভাবি লোৱা, এটা ৰুমত ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছবোৰ ষ্টক কৰি থৈ দিব। ঠিক আছে, so it is a mainly stockpiling project. Project Vault announced by Donald Trump, $12 billion initiative to secure critical minerals and rare earth elements. Critical minerals and rare earth elements. Rare earth মানে কি জানানে? What are rare earth elements? কোনোবা ক'ব পাৰিবা নেকি? What are rare earth minerals? আৱৰ্ণ বাৰু গৌৰৱ, rare earth minerals কি গম পোৱা? Anyone? যোনটো এলিমেণ্ট ৰেয়াৰ ৰাখিব, ৰেয়াৰ আৰ্থ। Sir, যেনেকে লিথিয়াম হৈ গ'ল। লিথিয়ামটো তোমাৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছত পৰিব, ৰেয়াৰ আৰ্থত নপৰে। আচ্ছা, ৰেয়াৰ আৰ্থ বেলেগ, ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ বেলেগ।
So rare earth minerals and critical minerals both are significant because they have strategic as well as economic significance. These are used in multiple things: mobile phones, then tablets, defense equipment, missiles, rockets, extra machines, everything. AC fans. So what do you use are critical minerals, rare earth minerals. So that is why they have strategic as well as economic significance. Because strategic significance kya? Because they are used in defense equipments, and all the nations mainly depend on such critical minerals for manufacturing defense equipments. So critical minerals depends on country to country. Countries would identify what are critical minerals as per their assessment. India to almost 30 to 35 minerals government identify কৰি থোৱা আছে critical minerals. So এই যোনটো লিষ্ট হয় critical minerals এইটো চেঞ্জ হৈ থাকে, গভৰ্ণমেণ্টে এড কৰি থাকে, ডিলিটো কৰি থাকে। মানে এনেকুৱা মিনাৰেল যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ষ্ট্ৰেটেজিক এজ ৱেল এজ ইকনমিক পাৰ্সপেক্টিভ। ফৰ এক্সাম্পল কপাৰ ইজ অলছ' ইন দ্য লিষ্ট অফ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব নালাগে কি কি ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ আছে, জাষ্ট এবাৰ এনে গুগল মাৰি কেনে কিউৰিয়াচিটিটো হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, ছেটিছফাই কৰিবৰ কাৰণে একবাৰ জাষ্ট ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ বস্তুটো কি হয় গুগল মাৰি চাবা। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি মিনাৰেলছ আছে সেইখিনি। আৰু ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ কি হয় গম পাচোন, মানে কোৱাচোন কিবা এনে গেছ কৰাচোন ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ কি হয়। এপ্লিকেশ্যন প্ৰায় ছেমে। ঠিক আছে, ৰেয়াৰ আৰ্থ কি হ'ব? ৰেয়াৰ আৰ্থ So not available everywhere, only specific locations where it is available. চ' এনেকুৱা নহয় যে ৰেয়াৰ আৰ্থবোৰ ৰেয়াৰ হয়, আছে বাট বেলেগ বেলেগ। দিজ আৰ প্লেজ ইন ফ্ৰেগমেণ্টেড পেটাৰ্ণ। চ' ফ্ৰেগমেণ্টেড ফৰ্মত বেলেগ বেলেগ জেগাত পোৱা যায়। এণ্ড ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছখিনি পোৱাত পোৱা যায়, বাট দ্য মাইনিং এণ্ড প্ৰচেছিং পাৰ্ট ইজ ভেৰি মাছ ডিফিকাল্ট বা কেপিটেল ইণ্টেনচিভ। তাত বহুত বেছি খৰচা আছে প্ৰচেছিঙত। সেইকাৰণে ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছক ৰেয়াৰ বুলি কোৱা হয়, বিকজ তাত যোনটো প্ৰচেছিং তাত বহুত খৰচা আহি যায় আৰু মাইনিং কৰোঁতে পটককৈ বিচাৰি নাপায় বস্তুটো। ঠিক আছে, মাইনিং এজ ৱেল এজ এক্সপ্লৰেশ্যন এণ্ড প্ৰচেছিং পাৰ্ট ইজ ডিফিকাল্ট। চ' ইন টোটেল দেয়াৰ আৰ 17 ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ ইন দি ৱৰ্ল্ড। ঠিক আছে, এবাৰ জাষ্ট নামটো গুগল কৰি কিনে চাই ল'বা। ঠিক আছে, এটা মই ইম্পৰ্টেণ্ট এনে জাষ্ট এক্সাম্পল এটা দিছোঁ। ইউৰোপ জানা? ইউৰোপ যদি জানা, ইউৰোপিয়াম বুলি এটা মিনাৰেল আছে, দেট ইজ আ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট, ইউৰোপিয়াম। ঠিক আছে, এইটো মোক ইণ্টাৰভিউত সুধিছিলে, সেইকাৰণে মোৰ মনত আছে ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ ইউৰোপিয়াম। গ্ৰীণলেণ্ডত এটা ইউ এছৰ বেছ আছে, তোমাক ক'ব পাৰিবা নেকি? জানা? ইউ এছ ইজ ট্ৰাইং টু অকুপাই এনেক্স গ্ৰীণলেণ্ড। Yes, so there is an US military base in Greenland. Can you name the base? পেপাৰ পত্ৰ আহি থাকে, নিউজ পেপাৰত আহি থাকে। চ' সেই বেছটোৰ নাম হ'ল থুলে এয়াৰ বেছ। ঠিক আছে, থুলে মনত ৰাখিবা। দেন থুলে জেগাত IUM লগাই দিবা, থুলিয়াম, ইউৰোপিয়াম, সেইবোৰ বেলেগ বেলেগ লিষ্ট আছে ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছৰ। এনে জাষ্ট চাবাচোন কেতিয়াবা টাইম পালে। ঠিক আছে, ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ কি কি হয়। ত' এক্সামততো এছাৰ্চ নুসুধে ডিৰেক্টলি, বাট কেতিয়াবা কামত আহি যাব পাৰে। ঠিক আছে, ইণ্টাৰভিউ দিব গ'লে ইণ্টাৰভিউ সুধি দিব পাৰে হোৱাট আৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ। ঠিক আছে, চ' হোৱাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ দিছ প্ৰজেক্ট হ'ল টু ৰিডিউচ ডিপেণ্ডেঞ্চ অন চাইনা এণ্ড প্ৰটেক্ট US ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ফ্ৰম ছাপ্লাই ডিছৰাপশ্যনছ। ত' এতিয়া এই যিখিনি ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ আৰু ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ, সেইখিনি মাইনিং আৰু এক্সপ্লৰেশ্যনত চাইনা ইজ আ গ্ল'বেল লিডাৰ। চ' মেজৰিটি অলমষ্ট 80% অফ ছাচ মিনাৰেলছ কামছ ফ্ৰম China. So to reduce that dependence on China and protect US industries from supply disruptions, this project Vault has been announced. That কি হ'ব? Mainly public-private stockpiling program for critical minerals. Public-private মানে government থাকিব লগতে private companies will also help in this project for stockpiling. Stockpiling মানে গম পোৱা? জমা কৰি থৈ দিয়া। ঠিক আছে, funding structure 10 billion will come from Export-Import Bank of US and 1.67 billion from private sector. Not important for exams, just জানি লোৱা ইনভেষ্টমেণ্টটো ক'ৰ পৰা আহিছে। চিন্স মই কৈছোঁ পাব্লিক প্ৰাইভেট, চ' গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা 10 বিলিয়ন আহিব, প্ৰাইভেটৰ পৰা 1.67 বিলিয়ন আহিব। দেন মেইনলি ডিফেন্স টেকনলজি মেনুফেকচাৰিং এইবোৰত ইউজ হয়। ঠিক আছে, এপ্লিকেশ্যনছ। দেন কি মিনাৰেলছ কভাৰ্ড, কি কি আছে? কবাল্ট, গেলিয়াম এণ্ড আদাৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ
those will be stockpiled under this initiative. So এইবোৰ কৰ কাৰণে important? EVs, electric vehicle manufacture কৰাত, aeroplane বনোৱাত, smartphone, then renewable energy system, solar যিখিনি panel থাকে যে solar panel খিনি সেইখিনি manufacturing কৰোঁতেও rare earth minerals খিনি লাগে আমাক। সেইটো কাৰণে কি হয়? These all have economic as well as strategic significance. So সেইকাৰণে এই ইনিচিয়েটিভটো আনি কেনে প্ৰজেক্ট ভল্টত আণ্ডাৰত এই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ এণ্ড ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছখিনি ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব। ঠিক আছে? ইট ইজ লাইক এ ছাপ্লাই শ্বক এবজৰ্ভাৰ। লিখা আছে ন ছাপ্লাই চেইন শ্বক এবজৰ্ভাৰ। ছাপ্লাই চেইন শ্বক এবজৰ্ভাৰ মানে কেতিয়াবা যদি ছাপ্লাইটো কমি মানে বন্ধ কৰি দিয়ে চাইনা, ইফ চামডে চাইনা ইম্প'জেছ এন এক্সপৰ্ট বেনছ অন ছাচ মিনাৰেলছ so that the shock can be absorbed, সেইকাৰণে এই প্ৰজেক্ট ভল্টটো অনা হৈছে। ঠিক আছে? আৱৰ্ণৱ গৌৰৱ, বুজি পাইছা তোমালোকে? Yes, sir. Yes, sir. বুজি পাইছা? এতিয়া এইটো বস্তু ক'ত আহিব পাৰে? ফিলিমছত আহিব পাৰে আহিলে। ঠিক আছে? সুধিব পাৰে যে প্ৰজেক্ট ভল্টটো হয় কি? ঠিক আছে? প্ৰজেক্ট ভল্টটো হয় কি? ইউএছৰ প্ৰগ্ৰাম এটা হয়, পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ। ঠিক আছে? এইখিনি মনত ৰাখিবা। এপ্লিকেশ্যনটো কি হয়? ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ আৰু ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছটো ষ্টকপাইল কৰা। জাষ্ট এক্সামৰ কাৰণে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে? তাতকৈ বেছি এক্সামত নাহে। দেন ৰাইট টু মেনষ্ট্ৰুৱেল হেল্থ আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 21। পাইছা এইটো নিউজটো? শুনিছা? ৰাইট টু মেনষ্ট্ৰুৱেল হেল্থ। চ' মেইনলি জানুৱাৰী 30th সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো জাজমেণ্ট দিছে যে ৰাইট টু মেনষ্ট্ৰুৱেল হেল্থ ইজ অলছ' আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 21 বা মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিন মেনেজমেণ্ট। ঠিক আছে? চ' এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো দিয়া আছে। ঠিক আছে? চ' কোৰ্টে কি কি ডিৰেকশ্যন দিছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। কোৰ্টে দিছে যে জেণ্ডাৰ ছেগ্ৰিগেটেড টয়লেটছ ইন অল স্কুলছ, গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট, যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট স্কুলছ থাকে তাত মেইলছৰ কাৰণে বেলেগ টয়লেট এণ্ড ফিমেলৰ কাৰণে বেলেগ টয়লেট থাকিব লাগে। ঠিক আছে? ত' মেইনলি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবোৰ কি দেখা পাওঁ আমি? এটা টয়লেটে থাকে। দেৰ ইজ অনলি এ ছিংগল টয়লেট ফৰ বথ মেইলছ এণ্ড ফিমেলছ। ত' কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে যে জেণ্ডাৰ ছেগ্ৰিগেশ্যন মাষ্ট বি দেয়াৰ। Separate female toilets should be there in all government schools and private schools. Then free oxo biodegradable sanitary napkins, preferably via vending machines. So sanitary napkins or facility government school board থাকিব লাগিব as well as private schools. Then menstrual hygiene management corners with spare innerwear, uniforms, disposable bags, essentials. ঠিক আছে? এইখিনি বস্তু ইয়াত এটা separate cornerত these all things need to be present. Then sensitization of male teachers and students to prevent harassment and intrusive questioning. So male teachers and students মাজত sensitization হ'ব to bring awareness regarding menstrual hygiene so that unnecessary তোমাৰ harassment নহয় বা questioning নহয়। ক'ত হৈ আছে, কি কৰি আছা, ক'ত গৈ আছা, চ' সেইবোৰ যাতে questioning নহয়। ত' সেইটো কাৰণে কোৰ্টে এইখিনি ডিৰেকশ্যন দিছে। ঠিক আছে? ত' এইটোৱে একদম সৰুকে নিউজ এটা। এইখিনি ফিলিমছততো আৰ্টিকেল 21টো আহিব পাৰে আহিলে। ঠিক আছে? ফিলিমছত ডাইৰেক্টলি কেতিয়াও নুসুধে এনেকৈ। মেইনছত যদি কিবা ওমেন জেণ্ডাৰ চেন্সিটাইজেশ্যন, ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট, দেন ওমেন ডিগনিটি, ইফ অল চাচ কুৱেশ্যন কামছ, ত' ইউ কেন ইউজ দিছ জাজমেণ্ট ইন ইয়ৰ মাইণ্ড চেন্সাৰ্ছ। ঠিক আছে? অ'কে? এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট, ৰাদাৰ দেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দি ক্লাছ। চ' এপ্লিকেশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' নিউজটো পঢ়িলা, হাউ টু এপ্লাই ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে? বিকজ মষ্ট অফ দি ষ্টুডেণ্টছ কি কৰে, জাষ্ট পঢ়ি পঢ়ি গুচি যায়, ক্লাছ এটেণ্ড কৰি গুচি যায়, তেওঁলোকে গম নাপায় যে বস্তুটো এপ্লাই ক'ত কৰিব বা ইউজ ক'ত কৰিব। ঠিক আছে? চ' ইউজেছখিনি যেনেকৈ মই কৈ যাম সেনেকৈ লিখি থৈ যাবা। ঠিক আছে? ইউজ কৰি দিবা এক্সামত। দেন নাছাছ ফিয়াৰেক্স মিছন, এইটো নিউজত আছিলে, নাছাছ ফিয়াৰেক্স মিছন। ত' নাছাছ ফিয়াৰেক্স মিছন কি হয় জানা? ইন শ্বৰ্ট ক'ব গ'লে it is a satellite that will map the whole universe. A digital map will be created using this mission, and using this map scientists will try to estimate how the universe is evolving. Universe কেনেকৈ expand হৈছে from the মানে আগৰ যোনটো ইপ'চ আছিল নহয়, ইপ'চ, হলোচিন পিৰিয়ড, ইঅ'চিন পিৰিয়ড, জিঅ'গ্ৰাফিত পঢ়িছেনে এইবোৰ? চ' সেই পিৰিয়ডৰ পৰা কেনেকৈ how the galaxy and the earth evolved, these things will be studied using this SphereX mission. So SphereX mission to full form to important হয়, ফিলিমছত সুধিব পাৰে।
Full form is important spectrophotometer for the history of the universe, epochs of reionization and ISS explorer. So mainly ইয়াত নামতে আছে history of the universe. So universeৰ history to study কৰিব ইয়াত using this mission. So it is a NASA mission launched in 2025. ঠিক আছে ইছৰো নহয় কিন্তু দেই NASA. Example question confuse কৰি দিব পাৰে যে SphereX is a mission led by ISRO বুলি ইয়াত ভাবুক হ'ব নালাগে ঠিক আছে নাসাৰ মিছন হয় ঠিক আছে it will survey the sky in optical as well as near infrared serves the powerful tool for answering cosmic questions so how the universe evolved এইবোৰ question ইয়াত study কৰা হ'ব then over a 2-year planned mission the SphereX observatory will collect data on other galaxies along with Milky Way in order to explore the origins of the universe so আমাৰ galaxy নাম কি Milky Way. We are part of this galaxy, and SphereX will also map other galaxies as well so that the history of the universe can be studied by the scientists. In short, just remember that a SphereX mission to ki koribo history of the universe to study koribo. Keneke study koribo? Space ot ki thake? Beleg galaxy thake, beleg planets thake. So it will send optical as well as infrared light, and this light are not visible to human eye. So able light pass kori kene a map will be created and scientists will be able to understand the history of the universe. Keneke to history to labo he technical details ki namang nalage. Just objective to important. What is the objective of the mission? ঠিক আছে? Then with this capability, SphereX will produce a 3D map of the universe. I've already said that a 3D map will be created by the mission, and scientists will use this to answer big questions about the early universe, history of galaxy, prevalence of life-sustaining molecules in planet-forming regions of space. So, Earthৰ বাহিৰেও বেলেগ planet কি আছে য'ত life sustain কৰিব পাৰে সেইবোৰ ওপৰত study কৰা হ'ব. So, beyond Earth, what are the other planets where life can sustain? So, these all parameters will be studied under this mission. Then it will also identify targets for more detailed study for future missions. So a point iman important নহয় just জানি থোৱা যে নাসাৰ জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপ বুলি এটাও টেলিস্কোপ এটা আছে নাসাৰ জেমছ ৱেব টেলিস্কোপ and wide field infrared survey telescope. These are names of two telescopes that are already deployed in space. ঠিক আছে and this SphereX mission is also like a telescope only. And that telescope will also send data to this telescope as well as this telescope so that it will become helpful for them also. এনেকুৱা মন ৰাখিবা যে these two are brothers of that telescope. ঠিক আছে সি যিখিনি ডেটা পায় ইহঁতকো পঠাই দিব ঠিক আছে জেমছ ৱেব টেলিস্কোপ এণ্ড হোৱাইট ফিল্ড ইনফ্ৰাৰেড চাৰ্ভে টেলিস্কোপ ঠিক আছে টেলিস্কোপে কি কৰিব কিছুমান ডেটা পাব ন পিকচাৰ পাব সেই পিকচাৰবোৰ এই দুটা টেলিস্কোপকো সেন্ড কৰি দিব ঠিক আছে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় জাষ্ট মনত ৰাখিবা যে অবজেক্টিভটো কি হয় ঠিক আছে অবজেক্টিভটো কি হয় টু ষ্টাডি দি হিষ্ট্ৰী অফ দি ইউনিভাৰ্ছ দেন এক্সাৰচাইজ খঞ্জাৰ একদম ওৱান লাইনাৰ কিতাপ যদি সোধে এক্সামত ইণ্ডিয়া এণ্ড কিৰ্গিস্তানৰ মাজত জইণ্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ তো এক্সাৰচাইজ খঞ্জাৰ কি হয় ইট ইজ হেল্ড বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড কিৰ্গিস্তান প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট অনলি ঠিক আছে ইট ইজ অনলি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ কাৰ কাৰ মাজত হয় ইণ্ডিয়া এণ্ড কিৰ্গিস্তান হোৱাই ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ আছামত হৈছে ঠিক আছে অসমত হৈছে ইণ্ডিয়া এণ্ড কিৰ্গিস্তানৰ মাজত জইণ্ট মিলিটাৰী দেই আৰ্মি পাৰ্টিচিপেট কৰে ইয়াত এজ যদি এক্সামত সুধি দিব পাৰে যে ইট ইজ এ নেভেল এক্সাৰচাইজ হয়নে বাইলেটাৰেল নেভেল এক্সাৰচাইজ বা এয়াৰফ'ৰ্চ এক্সাৰচাইজ সেনেকৈ সুধিব পাৰে বাট ইয়াত কি হয় মেইনলি তোমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি পাৰ্টিচিপেট কৰে ঠিক আছে এক্সাৰচাইজ খঞ্জাৰ মনত থাকিব খঞ্জাৰ কিৰ্গিস্তান এনেকৈ মনত ৰাখিবা এ ফৰ কিৰ্গিস্তান ঠিক আছে খঞ্জাৰৰ 13th এডিশ্যন ঠিক আছে 13th এণ্ড দালাই লামা উইন্স গ্ৰেমি শুনিছা এই নিউজটো ঠিক আছে ফিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এই নামটো মনত ৰাখিবা মেডিটেশ্যনছ দ্য ৰিফ্লেকশ্যনছ অফ হিজ হলিনেছ দি দালাই লামা ঠিক আছে এই কিতাপখনৰ কাৰণে পাইছে নাম কি হয় মেডিটেশ্যনছ দ্য ৰিফ্লেকশ্যন অফ হিজ হলিনেছ দি দালাই লামা
তো দালাই লামাৰ অৰিজিনেল নামটো কি হয় জানানে কোনবা ক'ব পাৰিবা নেকি পাৰিবা নেকি ভাৱনা বাৰু গৌৰৱ পাৰিবা আহিছিল পৰীক্ষাত এবাৰ ফিলিমছত ষ্টেটমেণ্ট বেষ্ট কেন ট্ৰাই জানা নাজানা ভাৱনা গৌৰৱ স্যার নাজানো টেনজিং গ্যাটছো ঠিক আছে টেনজিং গ্যাটছো দালাই লামাত এটা পোষ্টে হয় ঠিক আছে টেনজিং গ্যাটছো এইবোৰ সৰু সৰু কুইজ কেতিয়াবা সুধি দিয়ে এক্সামত কুইজ টাইপৰে বস্তু ন ফিলিমছত এইবোৰ সুধি দিয়ে কেতিয়াবা ইনফেক্ট লাষ্ট টাইমটো বহুত কিবা কিবি সুধিছে এনেকুৱা ফিলিমছত সৰু সৰু বস্তুবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন এইটো হ'ল ৰিচেণ্ট নিউজ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ডাবল ট্ৰেক ৰেল লাইন প্ৰপ'জ ইন চিকেন স্নেক বা শিলিগুৰি কৰিডৰ আচ্ছা এই যোনটো চিকেন নেক্সট দেখিছা যে শব্দটো গম পোৱা চিকেন নেক্সট ক'ত আছে শিলিগুৰি কৰিডৰ গম পোৱা ৱেষ্ট বেংগলৰ আছামৰ মাজত যোনটো বৰ্ডাৰ নেৰ' ষ্টেটছ অফ বৰ্ডাৰ চ' ইয়াত এটা মই তোমালোকক বস্তু এটা কৈ আছো যেতিয়া মেইনছৰ এনচাৰ লিখিবা ৱেন এভাৰ ইউ ৰাইট আনচাৰ্ছ ইন মেইনছ চ' ডোণ্ট ইউজ দিছ চিকেন নেক্সট টাৰ্ম ঠিক আছে চিকেন স্নেক টাৰ্মটো ইউজ নকৰিবা ইন প্লেচ অফ ডেট ইউজ দিছ শিলিগুৰি কৰিডৰ বিকজ গভৰ্ণমেণ্টে এই শিলিগুৰি কৰিডৰটোহে ৰেকগনাইজ কৰে ঠিক আছে চিকেন নেকটো অফিচিয়েলি ৰেকগনাইজ নকৰে এইটো অফেন্সিভ টাৰ্ম ন বস্তুটো চিকেন নেকটো ঠিক আছে ত' সদায় শিলিগুৰি কৰিডৰটো ইউজ কৰিম ত' ইয়াত ৰেল মিনিষ্টাৰে কি কৈছে যে উইল ফ'কাছ অন কানেক্টিভিটি টু ভূটান থ্ৰু কোকৰাঝাৰ গেলেফু এণ্ড বানাৰহাট চামছে নিউ লাইন প্ৰজেক্টছ ত' কোকৰাঝাৰৰ পৰা গেলেফু ক'ত আছে এইটো চোৱা কোকৰাঝাৰৰ পৰা গেলেফু ভূটান ৰেল লাইন এটা বনাই আছে ঠিক আছে 3,000 crore প্ৰজেক্ট দেন বানাৰহাট টু চামছে বানাৰহাট ক'ত আছে ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড চামছে ক'ত আছে ভূটান ত' বানাৰহাটৰ পৰা চামছেলৈকে ৰেল লাইন ইজ বিং কনষ্ট্ৰাক্টেড তাৰ লগতে এডিশ্যনেল ৰেলৱে লাইন উইল বি কানেক্টেড ফ্ৰম ৱেষ্ট বেংগল ঠিক আছে ৱেষ্ট বেংগল আৰু এটা ৱেষ্ট বেংগলৰ ভিতৰতে হ'ব মেইনলি ত' শিলিগুৰি কৰিডৰত এটা এডিশ্যনেল আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰেলৱে লাইন এটা বনাবলৈ প্ৰপ'জ কৰিছে ঠিক আছে দেট ইজ দি কাৰেণ্ট নিউজ এইটো চোৱা শিলিগুৰি কৰিডৰ এইটো একদম সৰু লাইন দেখিছেনে ইণ্ডিয়া আৰু ৱেষ্ট বেংগল আৰু অসমৰ মাজত ঠিক আছে ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় গম পোৱা নে এইফালে আছে বাংলাদেশ এইফালে নেপাল আছে ওচৰতে ভূটান আছে হয়নে ত' ইফ চাইনা sets up a airbase here so it will be threat to India so that is why securing this Siliguri corridor is very very important because of its strategic significance so recently Bangladeshৰ যোনজন interim advisor আছে so he threatened northeast আছেনে so he gave a statement that near Siliguri corridor an airport is there Lalmonirhat airport and he said that this airport will be developed by China so if China develops that airport and China sets up his military base in that airport near Siliguri corridor it will be a threat to India right সেইকাৰণে কি হৈ আছে শিলিগুৰি কৰিডৰত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰেলৱে লাইন বনাই আছে যাতে কিবা যদি এনেকুৱা এটেক চেটেক হয় বা বাংলাদেশে কিবা যদি উৎপাত কৰে আমি এনচাৰ দিব পাৰিম বুজি পাইছা শিলিগুৰি কৰিডৰ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট so the proposed underground railway line will be between Tinmili-Hat and Rongapani railway station in West Bengal এইটো দুটা 3 mile Hat and Rongapani these are names of railway station in West Bengal ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত দুটা railway station আছে তাৰ মাজত underground railway line will be constructed ঠিক আছে so ইয়াত দিয়া আছে ফটোখনত so why this Siliguri corridor is important because of security trade and connectivity এটা এই শিলিগুৰি কৰিডৰ যদি বাংলাদেশে বা চাইনা যদি এটেক কৰি কেনে হেৰি কৰি দিয়ে বন্ধ কৰি দিয়ে তো ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট আৰু মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ মাজত কানেক্টিভিটি নোহোৱা হৈ যাব হয় না নৰ্থ ইষ্ট উইল লুজ এক্সেছ টু মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া ইফ দ্যাট শিলিগুৰি কৰিডৰ ইজ ডিষ্টাৰ্বড so that is why it is important for security trade as well as connectivity reasons connectivity parameters তো শিলিগুৰি কৰিডৰৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত ফেক্টছ লিখি থোৱা আছে শিলিগুৰি কৰিডৰ ক'ত আছে কি নাই তো জানাই চবে পপুলাৰলি কল্ড চিকেন নেক ডিউ টু ইজ থিন
vulnerable shape, roughly 60 কিলোমিটাৰ হয় and 17 to 22 কিলোমিটাৰ wide, একদম narrow space. And this lies in northwest West Bengal, bordered by Nepal, Bangladesh, and Bhutan, with China's Tumbi Valley close to the tri-junction. And this is the only land route for supplying all 8 northeastern states, carrying road, rail, fuel, food, and military logistics. So, a Siliguri corridor is important because it is the only land route connecting India, mainland India, and northeast India. So, this is crucial for connectivity and trade. And strategic sensitivity. So since it is narrow and it is in proximity to India, China, Bhutan tri-junction, so it is a potential choke point in conflict scenario. Choke point mane কেতিয়াবা যদি conflict হয়, if another enemy country blocks the Siliguri corridor, so India's connectivity will be hampered. So সেইটো কাৰণে it acts as a potential choke point. Choke point মানে এনেকুৱা কিছুমান location য'ত during such geopolitical vulnerabilities, if we block that route, so ultimately কি হ'ব, connectivity will be lost. Choke point মানে important location, ঠিক আছে? Then military importance কি আছে? It acts as a primary logistic artery for moving Indian army troops and equipment towards Sikkim and Arunachal Pradesh, especially during LAC tensions. জানাই military importance কিয় আছে? Because military movements কাৰণেও Siliguri corridor টো বহুত বেছি important. Trade কাৰণে important, connectivity কাৰণে important, military কাৰণেও important, because land route অকল সেইটোৱে আছে, ঠিক আছে? এতিয়া যে লেণ্ড ৰুটটো বন্ধ কৰিলে দিগদাৰ হৈ যাব, সেইকাৰণে আমি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰেলৱে কৰিডৰ বনাই আছো। যদি ওপৰত যদি বন্ধ কৰি দিয়ে, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড military transportation can be done. Then security challenges, illegal immigration, smuggling, cross-border crime, and potential external military pressure. So mainly কি হয়, Siliguri corridorটোৰ পৰা illegal immigrants খিনি বহুতখিনি আহে বাংলাদেশৰ পৰা, ঠিক আছে? ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ খিনি আহে, এণ্ড স্মাগলিং, ড্ৰাগ এক্টিভিটি সেইবোৰো হৈ থাকে। দেন তাৰ লগতে পটেঞ্চিয়েল এক্সটাৰ্নেল মিলিটাৰী প্ৰেছাৰ, যোনটো কৈ কৈছো চাইনা এটা বেছ বনাম বুলি কৈ আছিলে বাংলাদেশত নিয়াৰ Siliguri corridor, ঠিক আছে? দেট ইজ অলছ' থ্ৰেট টু দি Siliguri corridor. দেন ইকনমিক চিগনিফিকেন্স কি আছে Siliguri corridor? বিকজ ইট ইজ আ কি ৰুট ফৰ ট্ৰেড উইথ নেপাল এণ্ড ভূটান এণ্ড ছাপৰ্ট টুৰিজম টু দাৰ্জিলিং, ছিকিম এণ্ড ভূটান। এইটো চোৱা, Siliguri corridor থ্ৰু নেপালত যাব পাৰো। You can go to Nepal, you can go to Bhutan, and you can go to Sikkim as well, and also Darjeeling ওচৰতে আছে, ঠিক আছে? So it is important for economy also, because trade connectivity লগত tourism Siliguri corridor through দি হৈ আছে। কোনোবা যদি জলপাইগুৰি বা দাৰ্জিলিং এইফালে হৈ গৈছা, তো গম পাবা ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো। যদি ছাপোজ কোনোবা এটা যদি বন্ধ কৰি দিয়ে, কোনফালে যাবা, হয়নে? এইখিনি হ'ল। দেন SFDR টেকনলজি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটো কোৱাচোন, কিবা ডাউট আছে নেকি এইটোত Siliguri corridor? ঠিক আছে, এইটো মই অলৰেডি পঢ়াইছিলো বাজেটত Siliguri corridor কথা, ঠিক আছে? Siliguri corridor জাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰেলৱে কৰিডৰ এটা বনাই আছে, এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ Siliguri corridor যদি এক্সামত কেতিয়াবা যদি সুধি দিয়ে, তো লিখিব পাৰিবা। মিলিটাৰী মুভমেণ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, ট্ৰেডৰ কাৰণে ইট ইজ ছিগনিফিকেণ্ট, ফৰ কানেক্টিভিটি উইথ মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া ইট ইজ ছিগনিফিকেণ্ট, দেন টুৰিজমৰ কাৰণে ছিগনিফিকেণ্ট। সেইখিনি পইণ্টছ লিখিব পাৰিবা, Siliguri corridor কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট। দেন SFDR টেকনলজি, so India recently conducted flight test of key missile technology. It joins elite league of nation. So SFDR কি হয়? Solid fuel ducted ramjet, solid fuel ducted ramjet technology. So mainly এটা এটা ইঞ্জিন হয়, ঠিক আছে? ইঞ্জিন ক'ত ইউজ হয়? মিছাইলবোৰত ইউজ হয়। Solid fuel ducted ramjet, নামটো চাগেনে ভয় খাব নালাগে, জাষ্ট মনত ৰাখিবলৈ মই ইয়াত এটা ধুনীয়া পিকচাৰ দি দিছো, এনেকে মনত ৰাখা। যেতিয়া ৰকেট এটা মুভ হয়, ঠিক আছে, এইটো SFDR ৰকেট। এনে ছাপোজ নৰ্মেল ৰকেট এটা ভাবি লোৱা, যেতিয়া ৰকেট এটা মুভ হয়, তাত কি থাকে? ফ্লুইড থাকে, মানে হেৰি থাকে, ফুৱেল থাকে, হয় নাই? ফুৱেলটো ভিতৰতে বাৰ্ণ হৈ যায়, নাই? আৰু ফুৱেল বাৰ্ণ হ'বলৈ কি লাগে? আমাৰ অক্সিজেন লাগে কম্বাশ্যন হ'বলৈ, হয় নাই? ত' তাৰ ভিতৰতে অক্সিজেনো থাকে, ফুৱেলো থাকে, সেইটো ভিতৰতে বাৰ্ণ হৈ কেনে গৈ থাকে। ত' এটা পইণ্ট অফ টাইমত যদি অক্সিজেন শেষ হৈ যায়, মিছাইলটো কি হ'ব? এনাৰ্জি লুজ হৈ যাব, হৈ যাব মিছাইলটো,
হয় নাই? সেইটো বস্তু এটা ডিসএডভান্টেজ হৈ আছে নে নাই? সাপোজ কিবা এটা টাৰ্গেটৰ ওচৰলৈ গৈ আছে মানে মিড এয়াৰত সাপোজ অক্সিজেন সাপ্লাই ইজ stop due to some technical fault. So the missile will not work, but it will not hit the desired target. So to address this anomaly বা address this fault shortcomings যি কোৱা আৰু এই SFDR ইঞ্জিনটো আনিছে। তো SFDR ইঞ্জিনত কি হৈ আছে তাৰ ভিতৰত অক্সিজেন নাথাকে। এনেকে গৈ আছে ন মিছাইলটো এনেকে গৈ আছে নহয় অক্সিজেন গৈ এনেকে ভিতৰত অট'মেটিকেলি সোমাই গৈ থাকে আৰু ভিতৰততো চলিড ফুয়েল থাকেই। তো ফুয়েল আৰু অক্সিজেন মিক্স হৈ কেনে কম্বাশ্যন হৈ কেনে গেছ ওলাই কেনে ৰকেটটো টাৰ্গেটত হিট কৰি দিয়ে। ইয়াত তোমাৰ অক্সিজেনৰ কমি কেতিয়াও নহয় বিকজ যেতিয়া মিছাইলটো এনেকে উৰিব ইয়াততো এয়াৰ ওচৰত থাকিবই। তো এয়াৰখিনি ভিতৰত মিছাইলৰ ভিতৰত সোমাই কেনে ভিতৰতে কম্বাশ্যন হৈ যায়। চ' এইটো যেতিয়া লং ৰেঞ্জ তুমি যদি মিছাইলটো চলাব লাগে অক্সিজেন চাপ্লাই কি লাগে বহুত বেছি লাগিব আমাক। ত' ইমানখিনি ষ্ট'ৰ কৰাটো পচিবল নহয়। তো ষ্ট'ৰ কৰা পচিবল নহয় কাৰণে কি কৰিছে যেতিয়া এই মিছাইলটো মুভমেণ্ট হৈ থাকিব সেই এয়াৰটো অট'মেটিকেলি ইয়াত ভিতৰত সোমাই গৈ থাকে বাহিৰৰ পৰা। এনেকুৱা ধৰি লোৱা এক্সাম্পল দিবলৈ মই কৈ আছো ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰি এইটো মিছাইল ঠিক আছে ইয়াত ছাপ'জ কেইটামান সৰু সৰু হোলছ আছে ঠিক আছে। যেতিয়া মিছাইলটো এনেকৈ চলিব এই হোলৰ মাজে হেৰিত নাযাব জানো এয়াৰ নাযাব জানো সেই এয়াৰটো ইয়াৰ ভিতৰত মিক্স হৈ কেনে কি হয় কম্বাশ্যন হৈ কেনে জুই ওলাই কেনে টাৰ্গেটত হিট কৰি দিয়ে। বিকজ যেতিয়া তুমি লং ৰেঞ্জ মিছাইল এটা বনাবা তোমাক কণ্টিনিউৱাছ অক্সিজেন হেৰি লাগিব অক্সিজেন ফ্ল' লাগিব আৰু ইমানখিনি অক্সিজেন কেৰি কৰা পচিবল নহয় মানে দাম বাঢ়ি যাব বা তোমাৰ ডিজাইনটো বেলেগ হৈ যাব হয় নাই। চ' সেইটো কাৰণে অক্সিজেনটো যাতে মেনিউভাৰ হৈ থাকোঁতে যাতে অক্সিজেন ছাপ্লাইটো আহি থাকে সেইটো কাৰণে এই ইঞ্জিন টেকন'লজিটো বনাইছে। চ' এইটোৱে চোৱা এইটো মিছাইলটো এইফালে এয়াৰ সোমাই ঠিক আছে এয়াৰ পাছেছ থ্ৰু দিছ পেছেজ। ত' এইফালে এয়াৰটো সোমাই কেনে ইয়াত তোমাৰ কম্বাশ্যন হয়। ইয়াত তোমাৰ কি থাকে ফুয়েল থাকে আৰু ফুয়েল প্লাছ এয়াৰ মিক্স হৈ কেনে কি হয় কম্বাশ্যন হয়। কম্বাশ্যন হোৱাৰ লগে কি হয় এইফালে ধোঁৱা ওলাই হয়নে জুই ওলোৱাৰ কাৰণে থ্ৰাষ্ট এটা প্ৰডিউচ কৰে। থ্ৰাষ্ট প্ৰডিউচ কৰিলে মিছাইলটো আগলৈ পুছ কৰি দিয়ে। এতিয়া চাপ'জ ইয়াৰ পৰা আমেৰিকা মিছাইল পঠাব আছে ইমানখিনি অক্সিজেনটো ষ্ট'ৰ কৰা পচিবল নহয়। সেইকাৰণে যেতিয়াই মিছাইলটো মুভ কৰি গৈ থাকিব এইফালে এয়াৰ সোমাই গৈ থাকিব এইফালে এয়াৰটো সোমাই কেনে ইয়াত ফুয়েলৰ লগত মিক্স হৈ কেনে এইফালে গেছ ওলাই যায় ঠিক আছে। সেইটো হ'ল চলিড ফুয়েল ডাক্টেড ৰেমজেট টেকন'লজি। ত' মিড এয়াৰ যোনটো অক্সিজেন সোমাব মিছাইলত সোমাই কেনে যোনটো কম্বাশ্যন হ'ব সেই টাইপ অফ টেকন'লজিটো কি হয় SFDR বা চলিড ফুয়েল ডাক্টেড ৰেমজেট বুলি কয় বুজিছা। ক'ত কোৱান্টিটি অফ অক্সিজেন আহি থাকিব কণ্টিনিউৱাছ ফ্ল' আহি থাকিলেই হ'ল অক্সিজেন। এনি ডিষ্টেঞ্চত অক্সিজেন লাগিব অক্সিজেন নোহোৱাকৈ তোমাৰ বাৰ্ণেই নহ'ব কম্বাশ্যন নহ'বই। নহয় তুমি একজেক্টলি কি ক'ব বিচাৰিছা বস্তুটো কুৱেশ্যনটো কোৱান্টিটি অফ অক্সিজেন এই ইমান টেকনিকেল ডিটেইলছটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় নুসুধে হা কিমানখিনি অক্সিজেন লাগে কিমানখিনি অক্সিজেন নালাগে সেইখিনিতো বাৰু টেকনিকেল এক্সাম দিলে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। বাট ইন জেনেৰেল বস্তুবোৰ মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰা যেতিয়া ৰকেট এটা যাব ৰকেটত কি লাগিব তোমাৰ ফুয়েল লাগিব মুভমেণ্টৰ কাৰণে আৰু ফুয়েলত কি লাগিব তোমাৰ অক্সিজেন লাগিব অক্সিজেন প্লাছ ফুয়েল মিক্স কৰি কেনেহে কম্বাশ্যন হয় জুই লাগে সেই জুইটোহে তোমাক কি দিব থ্ৰাষ্ট প্ৰডিউচ কৰি কেনে আগলৈ যাব হয় নাই। এতিয়া যিহেতু অক্সিজেন তাত অলৰেডি আমি লৈ যাব লাগে সেইটো হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে আমি লং ৰেঞ্জ বস্তুবোৰ বনাব নোৱাৰোঁ মিছাইলটো লং ৰেঞ্জ পঠাব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ আমি কিছুমান ইনটেক মেকানিজম বনাই দিছোঁ ইয়াত যাতে যেতিয়া ৰকেটটো আমি ইনিচিয়েলি যেতিয়া উৰাৰ পাছত এটা পইণ্টলৈ গৈ পাব নহয় তাৰপিছত অট'মেটিকেলি হাৱাৰ পৰা মানে তোমাৰ এয়াৰৰ পৰা অক্সিজেনবোৰ অট'মেটিকেলি ইয়াত ছাপ্লাই হৈ গৈ থাকে। বাছ ইন জেনেৰেল সেইখিনি মনত ৰাখিলে এক্সামৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট। এতিয়া চোৱা অক্সিজেন কিমানখিনি লাগে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক আছে কিমানখিনি অক্সিজেন লাগে কিমানখিনি অক্সিজেন নালাগে দিট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট এই টেকন'লজিটো ইম্পৰ্টেণ্ট। অক্সিজেন কিমান লাগে নুসুধে কেতিয়াও এক্সামত। তুমি চাগে ভাবি আছা যে ছাৰ এনেকৈ মিড ডে যেতিয়া গৈ থাকিব অক্সিজেন কিমানখিনি লাগিব কিমানখিনি নালাগে সেইটো ভাবি আছিলা ন
কষ্ট বেনিফিট নকমে, বিকজ আগতে চোৱা আমি অক্সিজেন কেৰি কৰি লৈ যাব লগা আছিলে, হয় নাই? তেতিয়া খৰচ বেছি হৈ আছিলে। এতিয়া সেইখিনি স্পেচ আমাৰ খালী হৈ গ'ল, সেইখিনি স্পেচত আমি হেৰি ভৰাম, আৰ্মছ এণ্ড এমুনিশ্যন বা তোমাৰ বাৰুদ চাৰুদ ভৰাব তাতে। এতিয়া খৰচটো কমি যাব, আৰু অক্সিজেনৰ কাৰণে যিখিনি জাগা লাগিছিলে জাগাখিনি খালী হৈ গ'ল, জাগা খালী হোৱাৰ কাৰণে হালকা হৈ গ'ল, হয় নাই? মিছাইলটো হালকা হৈ গ'ল। আৰু অক্সিজেনটো কি হ'ব, যেনেকৈ মিছাইলটো চলিব তাৰ লগে লগে তোমাৰ অক্সিজেনটো সোমাই সোমাই গৈ থাকিব তাতে। মানে অৰিজিনেল মেকানিজমটো কেনেকুৱা হয়, চাপ'জ এইটো তোমাৰ লঞ্চ পেড, ঠিক আছে? ইয়াত তোমাৰ মিছাইলবোৰ থাকে এনেকে, হয়নে? ত' এটা পইণ্ট অফ টাইমলৈকে যাবলৈ তোমাক কি লাগিব, ফুৱেল লাগিব, হয়নে? তাততো তোমাৰ যেতিয়া এইটো মিছাইলটো ৰখি থাকিব, তাততো তোমাৰ এয়াৰ ক'ৰ ফালৰ পৰা নোসোমায়, উৰিলেহে সোমাব এয়াৰটো, হয় নাই? ত' চাৰ্টেন অক্সিজেন ইয়াত লাগিবই ইনিচিয়েলি ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে। ত' যেতিয়া ইনিচিয়েলি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ কেনে এটা পইণ্টলৈ গুচি যাব, তাৰপিছত কিয় মুভমেণ্টটো কণ্টিনিউৱাছ এনেকৈ হৈ থাকিব নহয় মিছাইলটো। যেতিয়া মুভমেণ্ট হৈ থাকিব, হাৱাটো লাগি থাকিব নাই গাত, মানে মিছাইলটোত। চ' হাৱাটো সোমাই থাকিব এণ্ড কম্প্ৰেছন হৈ থাকিব। একদম চিম্পল ৱেত বুজিব গ'লে, তুমি যেতিয়া স্কুটিখন ষ্টাৰ্ট দিয়া, অলপ দূৰ যাই কেনে চাবচোন, যেতিয়া স্কুটিখন স্পীডত চলোৱা বা বাইক যেতিয়া চলোৱা, মুখত হাৱা লাগে নে নাই? হাৱা লাগেনে? সেই হাৱাটো ধৰি লোৱা তুমি চাপ'জ নিজকে মিছাইল বুলি ভাবি লোৱা, ঠিক আছে? আৰু তেতিয়া তুমি মুখখন খুলিবা, হাৱাটো ভিতৰত সোমাবনে? সেনেকুৱা টাইপ চিম্পল মেকানিজম, বুজিছা? ত' হাৱাটো অট'মেটিক ভিতৰত সোমাই যায়, তাৰ লগত কম্প্ৰেছন হৈ কেনে থ্ৰাষ্ট প্ৰডিউচ হয়। অনলাইন ষ্টুডেণ্ট বুজিছা নেকি? কোন আছে? ভাৱৰ নাম আছে। স্যাৰ বুজিছো। তুমি বুজি পাইছা বস্তুটো কি হয়? তুমি বুজি পাইছা? বুজি পাইছা বস্তুটো কি হয়? জাষ্ট মনত ৰাখা, এয়াৰ অট'মেটিক সোমাই যাব মিড এয়াৰ থাকোঁতে, ঠিক আছে? মিছাইল থাকোঁতে চিম্পল এছএফডি টেকন'লজি। সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয়? বিকজ যেতিয়া লং ৰেঞ্জ দূৰলৈকে যদি মিছাইল পঠাব লাগে, অক্সিজেনটো যাতে কণ্টিনিউৱাছ ছাপ্লাই হৈ থাকে, ঠিক আছে? তুমি কোৱা, বুজি পাইছা? বুজি পাইছা? জাষ্ট এইটো মিছাইল মনত ৰাখিবা, যেতিয়া মিছাইলটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, এয়াৰটো এইফালে সোমাব, এয়াৰ উইল এণ্টাৰ থ্ৰু দিছ পেছেজ এণ্ড ইট উইল মিক্স উইথ দি ফুৱেল এণ্ড oxygen plus fuel mixture will produce what? Thrust. But it will produce fire, or that thrust will aid in the movement of the missile. So SFDR, এইটো recently DRDO Defense Research and Development Organization test কৰিছে, ঠিক আছে? And it enters in an elite group of nations because এই টেকনলজিটো বেলেগ বেলেগ মানে বহুত জাগাত নাই, সব দেশতে নাই, ঠিক আছে? So possessing advanced air breathing missile propulsion. এয়াৰ ব্ৰিথিং মিছাইল প্ৰপাৰশ্যন কিয়? তুমি বাইকখন চলাই গৈ আছা, অট'মেটিক হাৱাত সোমাই আছে নহয়, ব্ৰিথ হৈ আছে নে নাই, হয় নাই? চ' সেইকাৰণে এয়াৰ ব্ৰিথিং প্ৰপাৰশ্যন বুলি কৈছে এইটো। দেন সলিড ফুৱেল ডাক্টেড ৰামজেট, ঠিক, এইটো অলৰেডি ক'লোৱে মই, ইট ইজ আ এডভান্স মিছাইল ইঞ্জিন, ইট এলাউজ আ মিছাইল টু কিপ প্ৰডিউচিং থ্ৰাষ্ট থ্ৰু আউট ইটছ ফ্লাইট, নট জাষ্ট আ লঞ্চ। ত' মেইনলি কি হয়, যেতিয়া লঞ্চ হ'ব, যেতিয়া মিছাইলটো যেতিয়া লঞ্চ হ'ব, তাততো ইনিচিয়েলি তোমাক লাগিবই এনাৰ্জি, তাত অলপমান অক্সিজেন থাকে। ত' আফটাৰ মুভিং আ চাৰ্টেন ডিষ্টেঞ্চ, তাত এই যোনটো অক্সিজেনৰ ছাপ্লাই সেইটো বন্ধ হৈ যায়, বা অক্সিজেন ছাপ্লাইটো শেষ হৈ যায়। তাৰপিছত অক্সিজেন ছাপ্লাই ক'ৰ পৰা আহে? এয়াৰৰ পৰা আহে, আকাশৰ পৰা আহে, ঠিক আছে? যেতিয়া মুভমেণ্ট হৈ থাকিব। ইন নৰ্মেল মিছাইলছত কি হয়? দ্য ৰকেট মটৰ বাৰ্ণছ কুইকলি এণ্ড দেন দি মিছাইল কোষ্ট উইদাউট পাৱাৰ। চ' নৰ্মেল মিছাইলত কি হয়? এই যোনটো অক্সিজেন থাকে আৰু ফুৱেল থাকে, সেইটো এটা চাৰ্টেন ডিষ্টেঞ্চলৈকে যাই কেনে কি হয়? শেষ হৈ যায় অক্সিজেন। তাৰপিছত কি হয়? পাৱাৰলেছ হৈ যায় মিছাইলটো। পাৱাৰলেছ হৈ কেনে কি হয়? টাৰ্গেটত এনেকে পৰি যায়। এতিয়া এইটো মিছাইল যে এনেকে গ'ল, এনেকে আহি কেনে এনেকে পৰিলে, এইটো এটা টাইপ অফ মিছাইল হয়। কি গম পোৱা নে? বেলিষ্টিক মিছাইল। শুনিছা বেলিষ্টিক মিছাইল, হয়নে? এই বেলিষ্টিক মিছাইল কি হয়? অক্সিজেনটো ইনিচিয়েলি থাকে, ফুৱেলো থাকে, এটা পইণ্ট অফ টাইমত কি হয়? শেষ হৈ যায়, এণ্ড উইথ দি গ্ৰেভিটি পৰি যায়, টাৰ্গেটত হিট কৰি দিয়ে, ঠিক আছে? এটা মানে তোমাৰ এংগেলবোৰ থাকে, এংগেল বেলেগ বেলেগ এংগেল থাকে। প্ৰজেক্টাইল চাপ'জ টাইপ আৰু। এইটো এটা টাৰ্গেট হয়, এণ্ড দিছ ইজ দি লঞ্চ পেড, এইটো ইয়াত হিট কৰিব লাগে। চ' অক্সিজেনটো এনেকে মিলাই দিব যাতে এনেকে ইয়ালৈকে যোৱালৈকে অক্সিজেন থাকে, তাৰপিছত আণ্ডাৰ গ্ৰেভিটি ইয়াত হিট কৰি দিয়ে, ঠিক আছে? এতিয়া চাপ'জ টাৰ্গেট ইজ প্লেচড হিয়াৰ, চ' অক্সিজেনবোৰ এনেকে মিলাই দিব, প্লেচ কৰি দিব যাতে ইয়ালৈকে আপ টু দিছ পইণ্ট
অক্সিজেন আৰু ফুয়েল সাপ্লাই হৈ থাকে এণ্ড এট দিছ পইণ্ট ইট লুজেছ পাৱাৰ এণ্ড ইট ফলছ আণ্ডাৰ দি এফেক্ট অফ গ্ৰেভিটি আৰু এই যোনটো SFDR টেকনলজি ইট ইজ ইউজফুল ইন ক্ৰুজ মিছাইলছ ক্ৰুজ মিছাইলবোৰ কোনবোৰ এনেকে লঞ্চ হ'ল এনেকে ঘূৰি 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 সাপোজ এনেকে আকৌ ঘূৰি বেলেগ জেগাত আহিব লাগে তো ক্ৰুজ কৰি কেনে বেলেগ বেলেগ জেগাত গুচি যাব পাৰে মানে মিড এয়াৰ তুমি ইউ কেন চেঞ্জ দি ডিৰেকশ্যন অফ দি মিছাইল বাট বেলিষ্টিক মিছাইলত ইউ কেনট চেঞ্জ দি ডিৰেকশ্যন ইন দি মিড এয়াৰ ইউ কেন ছেট দি ডিৰেকশ্যন ইনিচিয়েলি এট দ্য টাইম অফ লঞ্চ in the mid-air you cannot change the direction of the ballistic missile but in case of cruise missile you can change the direction mid-air suppose this is a moving target ঠিক আছে this is a cruise missile is moving like this but target is also moving at a faster pace the target is now placed here so this cruise missile can change direction and hit the target but ballistic missile etu direction change নকৰে ঠিক আছে য'ত টাৰ্গেট তুমি দিছা ছেট কৰিছা তাতে হিট কৰিব চ' ক্ৰুজ মিছাইল কি লাগে ইয়াৰ পৰা এনেকে গ'ল আকৌ এনেকে গ'ল লং ৰেঞ্জ হ'ল নাই অলপ দূৰ হ'ল ডিৰেকশ্যনো চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল চ' কণ্টিনিউৱাছ তোমাক অক্সিজেন ছাপ্লাই লাগিব অক্সিজেন ছাপ্লাই নহ'লে কি হ'ব পাৱাৰ চ'ৰ্চ নাপাব পাৱাৰ নাপালে কি হ'ব মিছাইলটো পৰি যাব সেইকাৰণে এই টেকনলজিটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুজিছা SFDR টেকনলজি কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল SFDR এইখিনি ইয়াত দিয়া আছে এডভান্টেজখিনি এবাৰ চাই ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে সাষ্টেইন থ্ৰাষ্ট ডিউৰিং ক্ৰুজ ফেজ ক্ৰুজ মানে ডিৰেকশ্যন মিডিয়াৰ চেঞ্জ কৰি দিয়া ঠিক আছে দেন হায়াৰ স্পীড এণ্ড ৰেঞ্জ কম্পেয়াৰ টু কনভেনশ্যনেল চলিড ফুৱেল ৰকেটছ চ' নৰ্মেল ৰকেটছতকৈ এই ৰকেটটো কি হ'ব স্পীড বেছি হ'ব আৰু মিডিয়াৰ তোমাৰ ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিব পাৰা আৰু ইম্প্ৰুভ মেনিউভাৰেবিলিটি ইন টাৰ্মিনেল ফেজ মেনিউভাৰেবিলিটি মানে ইউ কেন চেঞ্জ দি ডিৰেকশ্যন ইন দি মিডিয়াৰ Then it enhances India's capability to field next generation beyond visual range air-to-air missile. Air-to-air missile মানে হেলিকপ্টাৰ বা তোমাৰ জেট প্লেনৰ পৰা যোনটো মিছাইল লঞ্চ কৰে আৰু বেলেগ এটা হেলিকপ্টাৰ যদি হিট কৰিব লাগে এয়াৰৰ পৰা এয়াৰলৈ গৈ আছে ডেট ইজ এয়াৰ-টু-এয়াৰ মিছাইল মিছাইল মেইনলি কি টাইপত থাকে চাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল থাকে দেন এয়াৰ-টু-এয়াৰ মিছাইল থাকে দেন চাৰ্ফেচ টু চাৰ্ফেচ মিছাইল থাকে চাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মানে কি হ'ল লেণ্ডৰ পৰা চাৰ্ফেচৰ পৰা তুমি ছাপ'জ হেলিকপ্টাৰ এখন এটেক কৰিব লাগে চ' উইল ইউজ চাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল এণ্ড এয়াৰ টু এয়াৰ মিছাইল কি হয় ছাপ'জ এইটো এটা হেলিকপ্টাৰ চলি আছে এণ্ড এইটো এটা হেলিকপ্টাৰ ইয়াৰ পৰা মিছাইল মাৰি কেনে এইটো হেলিকপ্টাৰ ডেষ্ট্ৰয় কৰিব লাগে চ' ইট উইল বি হোৱাট এয়াৰ টু এয়াৰ মিছাইল বুজি পাইছা তুমি বুজি পোৱা নাই পাইছা দেন চাৰ্ফেচ টু চাৰ্ফেচ মানে কি হ'ব ছাপ'জ মই এটা মিছাইল ইয়াক মই হিট কৰিব লাগে ইউ চাৰ্ফেচত আছে মই চাৰ্ফেচত আছো মই যদি মিছাইল মাৰিম সেইটো কি হ'ব চাৰ্ফেচ টু চাৰ্ফেচ হ'ব ঠিক আছে বিকজ both the targets are located at the same surface ঠিক আছে আৰু এয়াৰ টু এয়াৰ কি হয় targets are located in the air সেইকাৰণে এয়াৰ টু এয়াৰ মিছাইল বুজি পাইছা ইয়ালৈকে surface to air S400 surface to air শুনিছা S400 নাম শুনা নাই হা you read once S400 মিছাইল ইজ আ সাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল ঠিক আছে এইটো ক'ৰ পৰা লৈ আহিছে ৰাছিয়াৰ পৰা লৈছিলোঁ আমি কোনটো সাৰ্ফেচ টু সাৰ্ফেচ মিছাইল বেলেগ বেলেগ ধেৰ ৰেকৰ্ড আছে তোমাৰ পৃথিৱী আছে অগ্নি আছে সাৰ্ফেচ টু সাৰ্ফেচ বা তোমাৰ পিনাকা আছে বেলেগ বেলেগ ৰকেট ধেৰ আছে ৰকেট এয়াৰটো এইটো SFDR টেকনলজি ইউজ কৰি কেনে হেৰি আছে কি বুলি কয় চোৱা ব্ৰহ্মছটো চ' এনেকুৱা স্পেচিফিক কিছুমান মিছাইল নাথাকে যে এইটো এয়াৰ টু এয়াৰে হ'ব ফিটিং কৰি লগাই দিয়ে এয়াৰ হেৰিত ব্ৰহ্মছটো তোমাৰ নেভি তোমাৰ জাহাজ ছাবমেৰিনৰ ভিতৰত লগাব পাৰে তোমাৰ লেণ্ডৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰে তোমাৰ হেৰিৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰে ফাইটাৰ প্লেনৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰে বেছড অন টাৰ্গেট আৰু ক'ৰ পৰা কি হৈ আছে বুজিছা এতিয়া সেইটো মিছাইল তুমি ছাবমেৰিনতো লগাই দিব পাৰা বুজিছা আৰু সেইটো ব্ৰহ্মছ মিছাইল তুমি লেণ্ড বেছ ট্ৰাকতো লগাই দিব পাৰা বা ৰেলৱেত ট্ৰেইনৰ পৰাও লঞ্চ কৰিব পাৰা ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব চাৰ্ফেচটো এয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু যদি তোমাৰ হেলিকপ্টাৰ বা ফাইটাৰ য'ত থাকে সেইটো এয়াৰ টু এয়াৰ হৈ যাব
এইখিনি হ'ল আৰু এটা মিছাইল লঞ্চ কৰিছে মানে টেষ্ট কৰিছে অগ্নি 3 নিউক্লিয়াৰ কেপেবল মিছাইল ঠিক আছে অগ্নি 3 এইটো কি হয় বেলিষ্টিক মিছাইল হয় বেলিষ্টিক মিছাইল মানে কি হ'ল এইটো মিছাইল লঞ্চ পেডটো এনেকে গ'ল দেন আণ্ডাৰ দি এফেক্ট অফ গ্ৰেভিটি পৰি যাব ঠিক আছে বেলিষ্টিক মিছাইল কি হয় ট্ৰেজেক্টৰীটো এনেকুৱা হয় লাইক এ ইউ শেপড ঠিক আছে চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ব বিকজ ৰেঞ্জটো বহুত বেছি 3000 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে অলমষ্ট তোমাৰ এইটো ছাপ'জ ইনিচিয়েল লঞ্চ পেড ইয়াৰ পৰা 3000 কিলোমিটাৰলৈকে এই মিছাইলটোৱে টাৰ্গেটটো হিট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে কোনে হেৰি কৰিছে টেষ্ট কৰিছে DRDO চ' অগ্নি 3 বিষয়ে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত ফেক্টছ দিয়া আছে অগ্নি 3 লঞ্চ চাইট ফ্ৰম চণ্ডীপুৰ অফ দি ওড়িশা কোষ্ট ঠিক আছে ওড়িশাৰ পৰা লঞ্চ কৰিছে ইয়াত এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় মই কৈ দিছোঁ স্ট্ৰাইক ৰেঞ্জটো ইম্পৰ্টেণ্ট 3000 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে এইবোৰ ক'ৰ পৰা কি কৰিছে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তাৰ লগতে টাইপ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট চাৰ্ফেচটো চাৰ্ফেচ ঠিক আছে both the targets are located in the surface ঠিক আছে then two state solid propellant ballistic missile so two stage মানে কি হয় first stage তোমাৰ ইগনিশ্যনটো হয় নেকি তাৰপিছত ignition হৈ কেনে এটা পইণ্টলৈ গুচি যায় ঠিক আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ এণ্ড ছেকেণ্ড ষ্টেজত তোমাৰ কি হয় ক্ৰুজ পাৰ্টটো হয় মানে হেৰি পাৰ্টটো আৰম্ভ হয় এটা লঞ্চ হৈ কেনে এনেকৈ গ'লতো ফায়াৰিংটো ইনিচিয়েল যোনটো তাৰপিছত তোমাৰ বাকী মুভমেণ্টখিনিৰ কাৰণে বেলেগ এটা ষ্টেজত যায় চ' সেইকাৰণে টু ষ্টেজ ইনিচিয়েল ষ্টেজ দেন ছেকেণ্ড ষ্টেজটো এটা ষ্টেজৰ পৰা আনটা ষ্টেজলৈ যোনটো যায় তাকেতো হিট কৰোঁতে সেইটো ছেকেণ্ড ষ্টেজ চলিড প্ৰপেলেণ্ট বেলিষ্টিক মিছাইল চলিড প্ৰপেল মানে যোনটো ফুৱেল ইউজ হয় সেইটো কি হয় চলিড ফৰ্মত থাকে ঠিক আছে মেইনলি দুটা ষ্টেজত থাকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত এটা ফুৱেল ইউজ হৈ কেনে ইনিচিয়েল থ্ৰাষ্টটো পাই যায় দেন ছেকেণ্ড ষ্টেজত আউট অফ ফুৱেল ইউজ হৈ কেনে কি হয় টাৰ্গেটটো হিট কৰোঁতে ইউজ হয় সেইকাৰণে টু ষ্টেজ ঠিক আছে কি আছে চলিড ফুৱেল আছে ঠিক আছে লিকুইড ফুৱেল নহয় কিন্তু ত' চলিড প্ৰপেলেণ্ট টু ষ্টেট মনত ৰাখিবা লেংথ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় পেইলোড কেপাচিটিও ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় টাইপটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেঞ্জটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট অগ্নি 3 আৰু তোমালোকক মই এটা হোমৱৰ্ক দিলোঁ শেষে প্ৰায় শেষে অগ্নি 3টো তোমালোকে চালা ন অগ্নি 3টো চালা নহয় এতিয়া অগ্নি মিছাইলছ বুলি গুগল মাৰিবা অগ্নি 1 2 3 4 5 অগ্নি প্ৰাইম বেলেগ বেলেগ মিছাইলৰ টাইপছ আছে এক্সামত কিবা এটাতো আহিব পাৰে এনিথিং কেন বি আস্কড অগ্নি 3 ইজ ইন নিউজ সেইকাৰণে অগ্নি 3 মই ক'লোঁ চ' তোমালোকে অগ্নি মিছাইলৰ যোনটো প্ৰজেক্ট অগ্নি 1 2 3 4 5 3টো মই কৰাই দিলোৱে ঠিক আছে 5 এণ্ড আৰু এটা আছে অগ্নি প্ৰাইম অলপ পুৰণা হ'ল একেটা লঞ্চ হোৱা ঠিক আছে টেষ্ট হোৱা চ' একেটা এবাৰ জাষ্ট এবাৰ নোটছখিনি বনাই ল'বা ঠিক আছে আজি নোপোৱা মোক কোৱা মই দি দিম ঠিক আছে অগ্নি 1 2 4 এণ্ড 5 আৰু অগ্নি প্ৰাইম একেটা এক্সামত সুধিব পাৰে চব বস্তু জানিব নালাগে চাৰ্ফেচটো চাৰ্ফেচ হয় নে এয়াৰ টু এয়াৰ ইউজ হৈছে দেন ৰেঞ্জটো মনত ৰাখিবা টু ষ্টেজ নে থ্ৰী ষ্টেজ চলিড ফুৱেল নে লিকুইড ফুৱেল সেইখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল মেইনলি ৰেঞ্জটোৱে সোধে এক্সামত ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে এতিয়া তোমালোকে মোক হেৰি কোৱা কি বুলি কয় ডাউট সোধা যে ডাউট আছে টপিকত কোৱা এনি ডাউটছ কোনটো বুজি পোৱা নাই ঠিক আছে ঠিক আছে if anything is there you can okay huh. After this class you read the PDF once ঠিক আছে it is in English so you can understand no problem in that so তোমালোকে বুজি পাইছা কিবা ডাউট থাকিলে সুধিবা ঠিক আছে so এইটো মেইনলি লাষ্ট তোমাৰ yes it will be uploaded in the portal চোন গৈছা নেকি পৰ্টেলত যাব পাৰে যদি যোৱা মই পঠাই দিম তুমি বুজি পাইছা নতুনকৈ আহিছা ন মেঘনা আছিল নামটো ন কিবা ডাউট থাকিলে মোক সুধিবা ঠিক আছে এণ্ড কৰিব বাৰু ক্লাছটো ভাৱৰ্ণৱ য়েছ ছাৰ ঠিক আছে এইখিনি চাবা